আছে না আমি আছি আমি ওদিকে আরেকটা জুমে আমি ওদিকে আমি এটা সাউন্ড চেক করছি ওদিকে আরেকটা জুম নিয়ে আচ্ছা আমি আসছি আমি ওদিকটা ঠিক করছি হ্যাঁ আমি আছি হ্যাঁ ওকে time delay, so don't worry. Sure, I'm ready. Everyone is ready. In fact, for 30 seconds. No. আমরা এখন লাইভে Good evening, everyone. Welcome to the live streaming from Seattle. I'm Aparajita and I'll be your host for tonight. But the most important and integral part of this program is your participation. We have gathered here in this online platform with a very noble intention. I'd like to thank Sonar Bangla Foundation for creating this wonderful opportunity to make a difference in the community. Coming to Sonar Bangla Foundation, it's a non-profit organization based in California, USA. This organization was created in 2009 by a group of Bangladeshi expatriates in the Bay Area to contribute to the health and education sectors in Bangladesh. SBF opened its Bangladesh country office in 2013. The short-term goal of this organization are to establish network of healthcare facilities throughout Bangladesh to provide state-of-the-art kidney dialysis service and serve the patients in need with kidney diseases. লাইভ ওকে No, দরকার নেই The purpose of today's fundraising program to add another brand new dialysis center from the contribution of Seattle community. And I strongly believe it's well within our ability to do something meaningful which can touch many lives. Ladies and gentlemen,
We will hear more about Sonar Bangla Foundation from its founder and other members shortly. And in the second part of this program, I will navigate you to Dhaka, where two of our very favorite artists, Fahmida Nobi and SI Tutul, are waiting to join in. So stay tuned till very end. Now I would like to welcome Abu Hena Mustafa Kamal. By profession, he is an electrical engineer, started his career as a teacher at Bangladesh University of Engineering and Technology, right now working as a director of circuit design at the Bay Area MEMS-based semiconductor company. He founded or co-founded 5 non-profit organizations in USA and Bangladesh, and he is leading SBF since its inception. He will share the story of Sonar Bangla Foundation. Kamal Bhai, the screen is yours. Yeah, Apuraja, thank you so much for giving this. I would like to be humbled. Actually, we haven't done much. Desher jonno, we have to do something. Shei both theke, we are doing, trying to do something. I would like to thank the Seattle community. Of course, I forgot to say good afternoon and good morning in Bangladesh. And assalamu alaikum, whatever wish you'd like to take. So I'm going to give a little more detail at the later part of the program. So this, at the beginning, I would just would like to thank the organizers of Seattle. I know Seattle has their own charities, and it is not easy for an organization from other state to get into the heart of Bangladeshis of other state. But the cause itself is so noble, and we have done, I believe, we have come to a point with our humanitarian activities that when you reach any Bangladeshi community, any part of USA, we are getting tremendous support because everybody can feel the pain of a kidney patients, because in the greater way, everyone has someone in the family who is suffering from this end-stage renal failure or whatever you call. Okay, so আমি আবার আসবো, আমি জাস্ট আবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হৃদয়ের মণিকোঠা থেকে, আমাদের এসবিএফ এর সবার পক্ষ থেকে সমস্ত সদস্য, ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ এবং আমেরিকার আমাদের ভলান্টিয়ার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে I am going to switch to Aparajita to you. Thanks a lot. Thank you so much, Kamal Bhai. Now I would like to invite Dr. Rohima Akhtar Rumana. But before that, for donation or pledge, please text at 408-757-5960. Again, 408-757 and 5960. So I'd like to welcome Dr. Rohima Akhtar Rumana, a volunteer of Sonar Bangla Foundation. She has been with SBF for about 5 years, and she will hear her wonderful experience being with SBF. Let's hear Dr. Rumana. আসসালামু অনেক ধন্যবাদ অপরাজিতা সাহা আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি আজকে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করছি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিছু বলার সুযোগ পেয়ে। আমি বে এরিয়া ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বলছি। আমি আমার পরিচয়টা আরেকটু বলি, তাহলে আপনারা এসবিএফ এর সাথে আমার সম্পৃক্ততাটা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আমি এখানে একটা মাল্টিন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ করছি, আর বাংলাদেশে আমি চিটং মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করি এবং সেখানে 2 বছর ফিজিশিয়ান হিসেবে কাজ করি। আপনারা এসবিএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে এসবিএফ এর আমাদের আরো অ্যাক্টিভ মেম্বারদের কাছ থেকে জানতে পারবেন। আমি শুরু করি কিভাবে আমি এসবিএফ এর সাথে সম্পৃক্ত হই সেই প্রসঙ্গ দিয়ে। তো বে এরিয়াতে অনেকগুলো চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আছেন, তারা সবাই অনেক ভালো ভালো কাজ করছেন অথবা করার চেষ্টা করছেন। তো আমি যখন এসবিএফ এর কথা শুনি, আমি দেখলাম এসবিএফ আসলে একটা ভেরি ইউনিক এবং চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ করছে। বাংলাদেশের একটা বিরাট পপুলেশন কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত, এসবিএফ তাদেরকে নিয়ে কাজ করছে। শুনে মনে হলো এমনই একটা প্রতিষ্ঠান আমি খুঁজছিলাম যেখানে আমার সাপোর্ট উইল ডাইরেক্টলি ইম্প্যাক্ট লাইভস। ধন্যবাদ কামাল ভাইকে আমাকে চ্যারিটি অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত হবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। একজন ডাক্তার হিসেবে আমি সবসময় খুঁজতাম কিভাবে আমার দেশের দুস্থ পেশেন্টদের একটু সেবা দেওয়া যায়। যেহেতু আমি ফিজিশিয়ান হিসেবে অ্যাক্টিভ না এখানে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আমার একটু হলেও দায়িত্ব পালন করতে পারি। So one day I decided to attend their annual fundraising campaign.
I was really fascinated to see how impactful, how meaningful work this non-profit organization is doing. I heard from a few of the patients who were benefited or getting treatment from the dialysis center established by SBF. তো আমার পাশে আমার একটা বন্ধুর মা বসেছিল এবং হঠাৎ করে আমাকে বললো, মা জানো আমিও সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের ডায়ালিসিস সেন্টার থেকে ডায়ালিসিস নেই। আমি সত্যি শুনে খুব অবাক হয়ে গেলাম, আমার পাশে আমার এত পরিচিত একজন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে উপকৃত হচ্ছে। তো মানে আমি সত্যি মানে এত অবাক লাগলো আমার কাছে যে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন কত বড় একটা কাজ করছে, যেখানে আমাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজনরাও উপকৃত হচ্ছে। আমি জানি বাংলাদেশে আপনাদের অনেক দুস্থ আত্মীয় স্বজন আছেন, মা বাবা আছেন, আল্লাহ না করুক হয়তো কোনোদিন SBF তাদেরও উপকারে আসতে পারে। SBF is providing world-class kidney dialysis service at affordable cost in different districts of Bangladesh. Many of our donors has visited the dialysis center established by SBF. They were surprised to see the quality of the service SBF center is providing. তো আমি একটু কিডনি পেশেন্টদের সম্পর্কে একটু কয়েকটা কথা বলি। A lot of people in Bangladesh is suffering from kidney disease at very early age of their life due to consumption of food mixed with poisonous chemical. This patient population is a big burden for our country. But the good thing is that with proper treatment, kidney patients can lead a normal life for a long time. Unfortunately, a lot of underprivileged patients couldn't afford the treatment expense, or they afford it for a short time, and they have to stop their treatment due to the monetary problems, and they become eventually disabled and burden for a family. With your support, SBF is providing subsidy to these needy patients to continue their dialysis. Your donation, your support is directly saving life. It's an impactful কাজ আর কি হতে পারে। আগে যে পেশেন্টটাকে ঢাকা শহরে এসে ট্রিটমেন্ট নিতে হতো, ডায়ালিসিসের সেবা নিতে হতো, আজকে সেই পেশেন্টটা নিজ শহরে বসে ডায়ালিসিসের সেবা নিচ্ছে। মানে এটা যে কত বড় একটা অ্যাডভান্টেজ সেটা আসলে ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই বুঝবে না। বুঝতেই পারছেন SBF কত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছে। With only your support, SBF can continue this type of work. SBF has established a fully fledged nursing institute in Rangpur district. আগে যে স্টুডেন্ট অনেকে তারা জীবনের কোনো স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়নি, SBF এর কারণে তারা আজকে একটা সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছে। SBF আপনাদের সবাইকে সাথে নিয়ে আরো অনেক কাজ করতে চায় দেশের জন্য এবং দেশের মানুষের জন্য। SBF এর ultimate goal is to establish a research-based university hospital in Bangladesh. আপনারা সবাই সাথে থাকলে অচিরেই SBF এর এই স্বপ্ন পূর্ণ হবে। এখন আমি জাস্ট কয়েকটা কথা একটু বলতে চাই যে কিভাবে আপনারা SBF এর সাথে যুক্ত হতে পারেন। আপনি একটা কিডনি পেশেন্টকে অ্যাডপ্ট করতে পারেন, আপনার ডোনেশন সরাসরি চলে যাবে সেই কিডনি পেশেন্টের ডায়ালিসিসের জন্য। আপনি আপনার বিলাভেড কারণ আমি একটা ডায়ালিসিস মেশিন বেড সাপোর্ট করতে পারেন, অথবা আপনি একটা নার্সিং স্টুডেন্টের দায়িত্ব নিতে পারেন 3 বছরের জন্য। আর আপনারা সিয়াটলবাসী সম্মিলিতভাবে একটা নতুন কিডনি সেন্টার স্টাবলিশ করতে সাহায্য করতে পারেন। আমি জানি এটা আপনাদের পক্ষে তেমন কিছুই না, অচিরেই আশা করি আমরা আপনাদের কাছে আরো একটা নতুন সেন্টার দেখতে পাবো সিয়াটলবাসীদের পক্ষ থেকে। আমি যদি আমার অবস্থান থেকে ডোনেট করতে পারি, আমার বিশ্বাস আপনারা আপনাদের অবস্থান থেকে আরো বেশি কিছু করতে পারেন। আমরা অনেক বড় বড় কাজের কথা বলছি, কিন্তু আসলে আপনাদের ছোট ছোট এই ডোনেশন গুলাই আমাদের এই বড় বড় কাজে বিশাল অবদান রাখতে পারে। Every dollar of your donation will count. আমি এখানে আরেকটা ছোট কথা বলতে চাই। আমার হাজবেন্ড শাহজামান, ও মাইক্রোসফটের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিল। সেই আসলে প্রথম সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আমাকে অনুপ্রেরণা যোগায় এই সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠানে জয়েন করার জন্য। সিয়াটলে ওর অনেক ব্যাচমেট ফ্রেন্ড আছে, সিনিয়র এবং জুনিয়র ভাইরা আছেন যারা মাইক্রোসফটে কাজ করছেন, অনেকে হয়তো ওকে চিনবেন। ওর একটা স্বপ্ন ছিল ও SBF এর মাধ্যমে একটা কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার চালু করবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওর স্বপ্ন পূরণ করে যেতে পারেনি, অকালে আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমি আসলে এই প্রসঙ্গটা আনতে চাই না, কিন্তু যেহেতু আমি খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ি এই প্রসঙ্গটা আসলে, কিন্তু যে জন্য ওর প্রসঙ্গটা আনা,
আসলে আমরা অনেকেই স্বপ্ন দেখি, গরিব দুস্থদের পাশে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করি, কিন্তু করব বলে সময় ক্ষেপণ করি। আসুন আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করি, গরিব কিডনি পেশেন্টদের পাশে দাঁড়াই, আমাদের স্বপ্ন পূরণের পাশাপাশি SBF এর স্বপ্ন পূরণ করি। অন্যকে সাহায্য করার ক্ষমতা পাওয়া সত্যি এক অসাধারণ উপহার, আর এরই মাঝে রয়েছে জীবনের সার্থকতা। আমি জানি সিয়াটলবাসী আমাদের হতাশ করবেন না। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ রুমানা আপু, এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলার জন্য। আমি শিওর আপনারা সবাই এখন বুঝতে পারছেন যে কি সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছে SBF. I'll keep repeating. For making your contribution, please text at 408-757-5960. Also, if you do practice religion as Islam, you can donate your zakat to SBF. Now, I would like to welcome Dr. Imtiaz Islam. He has been working as a director of nephrology at Nebraska. At the same time, he has been serving as the director of nephrology of SBF since 2010. Let's hear a short message from Dr. Islam. Assalamu alaikum. I am Dr. Imtiaz Islam, Director of Clinical Operations, Shonar Bangla Foundation. I'm also a practicing nephrologist and manage 2 of the corporate dialysis centers in America. My journey with Shonar Bangla Foundation started about 15 years ago when I was visiting Bangladesh with my professor for a meeting. My professor introduced me to Dr. Kamal as well as Shonar Bangla Foundation. And fast forward 15 years, now Shonar Bangla Foundation is the largest not-for-profit dialysis provider in Bangladesh. You'll be very happy to know that we provided more than 60,000 dialysis treatments to the sick and destitute population in Bangladesh. We have 18 dialysis centers, and most of them are outside of Dhaka. Now, we do contribute to many causes that may be medical or non-medical, but within the next 1 to 2 minutes, I'll explain why taking care of dialysis patients is top in my list in the terms of philanthropy. Let's start with some statistics. Chronic kidney disease and end-stage kidney failure is an epidemic in the world, and Bangladesh is not an exception. According to recent statistics, approximately 10 million people in Bangladesh has diabetes, and usually 1 in 10 diabetic patient will develop end-stage kidney failure and they will need dialysis. A study published by Professor Harun Rashid, renowned nephrologist in Bangladesh, he thinks approximately 30,000 of Bangladeshis will end up in dialysis every year. In another study, we have seen that approximately 2/3 of our dialysis patients in Bangladesh, unfortunately, will die because they are not able to pay for their dialysis treatments. Dialysis is expensive even in Bangladesh. Usually it costs about $80 to $100 for treatment in a for-profit dialysis entity, whereas Shonar Bangla Foundation only charges $25 per treatment. Now, a standard dialysis prescription for a patient is 3 times a week, and more than half of our patients in Shonar Bangla Foundation, they are not able to dialyze more than once or twice a week. Therefore, they're alive, but they don't have any good quality of life, and they're not productive in the society. With your help, inshallah, we can subsidize their dialysis, and we can do adequate treatment for them. And I would urge you to join this very noble cause and help us to treat the sick of the sickest. I've already written my check. Please join me, and inshallah, you'll be benefited in this world and the next. Thank you so much for your time. Assalamu alaikum. I'm Dr. Thank you, Dr. Islam. Now I'd like to welcome Dr. Jinat Parvin. She has been practicing as a primary care physician at Evergreen Health Medical Group, and she will share her story about the motivation of working with SBF. Let's hear Dr. Parvin. For this Shonar Bangla Foundation. Good evening, everyone. Thank you for joining today. I'm working as a family physician in Seattle,
And I heard about Sonar Bangla Foundation from our friends. And when I read about it, it amazed me how great job they are doing. And then that encouraged me to talk today. To think about the dialysis, we have to think like what is kidney disease and how it's affecting us and Bangladesh as well. So kidney disease happens when it cannot function and cannot filter the blood, so it doesn't excrete the waste product from the body. Diabetes, hypertension, those are the main reason for developing kidney disease. And if it's not treated, that can cause end-stage kidney disease. In Bangladesh, other causes to have renal failure or kidney failure is drinking unfiltered water and consumption of unhealthy food as well. So for end-stage kidney disease, there are two options for treatment: is dialysis and kidney transplant. Kidney transplant is very expensive, which kind of like costs 2 to 3 lakhs takas in Bangladesh. And also it depends on donor availability as well. On the other hand, dialysis is much more cheaper. It requires like 2-3 treatment per week, and each treatment requires like 4 hours. And if we think about the expense, it's like 1,200 takas in government dialysis center, but it can be up to 5,000 to 8,000 takas in private setting. Now, if we look back in chronic kidney disease, Bangladesh has more higher rate than the global rate. And every year, like 20 million people have kidney disease in Bangladesh. And female has more prevalence or higher rate than male in Bangladesh. So we also have to think about that as well. Everybody has sisters, mothers, and like all the female. And out of this 20 million people, 800,000 ended up requiring dialysis in Bangladesh. But out of those, like only 30,000 gets the opportunity to have the dialysis treatment every year. So why is that disproportionate? Because mainly it's like a lack of access to the dialysis center and as well as the cost of the treatment. Right now in Bangladesh, there are more than 100 dialysis centers, and most of them are around like Dhaka in urban areas. So underserved people are not getting access. And at the same time, they don't have the money to continue the treatment. So over time, I have learned like a lot of people, even I have seen school teacher, like regular people, they have to choose between like treatment, dialysis treatment, or taking care of their family. So they ended up taking hard decision. They kind of like don't continue the treatment. So out of this 30,000, 80% people do not continue dialysis. They stop going, or sometimes they kind of like go every 2 to 3 weeks when they need it every week. So that ended up kind of like losing their life or also causing disability as well. So when I think about it, it makes me kind of like surprised, like even now we are suffering from that. And I'm pretty sure like we know someone, friend, family member, like we know someone that needs it, but cannot have the access or don't have the money. So I think this is our opportunity to think and then contribute to help our country and help each other and make sure that we take care of each other. And thank you, Sonar Bangla Foundation, for doing it, and we appreciate that. Thank you. Good evening. থ্যাংক ইউ সো মাচ জিনাত আপু। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আপনাদের কন্ট্রিবিউশন কতটা হেল্প করবে বাংলাদেশের কিডনি পেশেন্টদেরকে, ইভেন it will help our near and dear ones. Now we'll hear the story from one of the SBF's partner, Gia Medical Group, USA based medical biomedical lab. Let's hear Dr. Shia Benhar, founder of Gia Medical, which is a Wisconsin based medical lab, CEO of Gia Medical, Dr. Shia Benhar, and Ken Brana, Director of Operations, Gia Medical. Thank you for participating in the Sonar Bangla Foundation benefit. GIA Medical is a long-standing partner with the SBF in their effort to provide comprehensive renal care. Year over year, our relationship
with Sonar Bangla Foundation continues to grow. This year, we're incorporating Sonar Bangla personnel into our ERP program, whereby they will be doing data entry for our parts department. This is Veronica Quintero. She's our parts manager here at GIE Medical. Currently, she's on a Zoom call with Masoom Bala, introducing him to our ERP program and sales orders. Hi, Masoom. Can you introduce yourself to everyone? Yeah, hello. Good morning, everyone. I'm Mohammad Masoomillah from Bangladesh. I'm working with GIA Medical in their ERP and data entry section, actually. So, welcome everyone again. In the near future, GIA Medical will be partnering with Sonar Bangla Foundation to enhance our technical support department. This year, Sonar Bangla Foundation introduced the Fresenius 2018 machine to clinics in Bangladesh. Recently, GIA Medical donated 53 machines to support their clinic expansion program. As always, your contributions are a critical component to the SBF mission. Please continue your donations. Now here's a word from Gia and Shaya. Hi, I'm Gia, and I wanted to thank you so much for supporting the Sonar Bangla Foundation. Many years ago, at the request of Dr. Kamal, we supplied a great number of dialysis machines to start a dialysis program in Bangladesh, and never realizing that it would turn into the largest dialysis provider in the country. We are so proud to be a part of the fruits of your labor, Kamal, and congratulations. We are blessed to know you and to have you as our friend. As to everyone else, thank you all for your wonderful support and your donations. We appreciate it, and we're excited to be a part of this. Thank you. Good evening. My name is Dr. Shaya Ben-Hur, or as I being called, Gia's father. I have known Abu Kamal for several years, and the men have the ability to get people to believe like he does. He is amazing, and we love to work with him. Where I'm coming from, we always learn that if a person saves one person's life in his lifetime, is like he saved the whole world. And that's what we're doing with Abu Kamal and the people in Bangladesh, and we are the biggest supporter of them. Have a nice evening. Thank you. ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এখানকার লোকজন কতটা এক্সাইটেড এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন নিয়ে। সো প্লিজ মেক ইউর কন্ট্রিবিউশন। নাও আই ওয়েলকাম ডক্টর শাফকাত আহমেদ। He has been working as a director in Intel Santa Clara and has been serving as the treasurer of SBF voluntarily. Hi, my name is Shafkat Ahmed. I oversee the finance side of SBF. Today, we'll talk a little bit about the finances of SBF. Before we do that, let's go through some background information about SBF in general. SBF is a registered nonprofit 501c in US and also a registered NGO with government of Bangladesh. What that means is that allocation of money and spending has to be approved and monitored by the NGO Bureau. We do provide high level of transparency, both in Bangladesh. Our recent tax returns are available at our website. US SBF accounts are audited and taxes prepared by a CPA organization. Similarly, SBF Bangladesh is also audited by a chartered accounting firm. We strive to improve our operational overhead, and we keep getting better every year, primarily due to lowering our fundraising costs and keeping our expenses low. For example, 100% of our US team members are unpaid volunteers.
Last year, in 2020, 96% of the donation went to dialysis centers, either in the form of direct patient subsidy, equipment purchases, consumable purchases, and also to the poor kidney patients. Similarly, the nursing students benefited from in the form of various forms of tuition assistance, housing assistance, and things like that. With large set of donors, our aspirational goal is to extend our reach across Bangladesh and increase direct subsidies for kidney patients and nursing students. So let's talk a little bit more detailed about our finances. In 2019, we raised $280,000. We spent about $260 in direct subsidy, and it amounted to 12% overhead, where 88% of the money directly reached the intended target. In 2020, as you can see, we raised 447,000, spent 360,000, and our overhead came down to 4.4%. And that was as a result of other expenses keeping it low, fundraising, bank fees, administrative fees, and things like that. This year, with your help, we hope to raise $1 million and keep our 2021 goals of overhead less than 3%. In summary, I'd like to say that we are working very hard to keep our expenses to a minimum so that almost all your donated money reaches the poor kidney patients and nursing students. We are already world class in terms of utilization of the donated funds, and we'd like to get even better. Please donate and enjoy the rest of the program. Thank you. Thank you, Dr. Ahmed. Now I'd like to go back to Kamal Bhai. Kamal Bhai. Thank you so much for bringing me back again. Ami Abar, I would like to thank the viewers from Seattle for dedicating a night for the have-not and I would say financially challenged kidney patients of Bangladesh. I know everybody is busy and you have so much commitment, so many commitments on Saturday night, but you have prioritized this event over your many activities. So thank you so much, Seattle, Team Seattle, and all the attendees from Seattle. তো আপনারা যেটা দেখছেন এই স্ক্রিনে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন, the motto of Sonar Foundation is premium healthcare and education for competitiveness and prosperity. তো আমরা 2009 founded. এই ছবিটা হলো ফরিদপুর সেন্টার, যেটা we started back in 2019, এবং আসলে প্রত্যেকটা সেন্টারে দেখবেন আপনারা একই ধরন আমরা মেনটেন করি কোয়ালিটি and hygiene. So just about SBF is a 501c3, California-based US, of course. We founded 2009. SBF opened its Bangladesh office in 2013, and SBF Bangladesh office is NGO Bureau registered. So we do all the activities for sending even $1 legally through those legal, getting permission from these legal organizations. So we seek donations, loans, grants from individual donors and organizations. We have few partners, including GI Medical, Breeze of Life, who are helping us to basically build a benchmark of dialysis in Bangladesh. আমাদের ongoing projects and mission projects, এগুলো Kidney Dialysis Center, of course, you have heard enough. আমাদের we are operating 18 dialysis center. এরপর আমাদের nursing institute আছে. We have only one nursing institute. We started 2019, but that is a model we would like to create and replicate like what we are doing for kidney dialysis center. আপনারা জানেন, who are living in USA, the quality of nursing is way better than what we see or what our parents or loved ones are getting in Bangladesh. তো ওদের তো দোষ না, আমাদের তাদেরকে সুন্দর করে শেখাতে হবে, and we have to get the respect for the students of who wants to take, choose nursing as a profession. এরপর আমরা kidney disease prevention screening শুরু করেছি. So our goal is to do in each and every উপজেলা, ইনশাআল্লাহ। আমরা একটা নাটোরে করেছি একটা পাইলট, এটা দিয়ে আমরা রেপ্লিকেট করব। আমাদের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আছে কালিয়াকৈর হাইটেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্কে, যেখানে আমরা মেশিন অ্যাসেম্বল করছি। আমি ছবি দেখাবো একটু পরে। Then our next mission project is to build a state-of-the-art kidney dialysis center, a transplant center, transplant and urology center. And God willing, আমরা 2023 মধ্যে এটা
আমরা করতে পারবো আর কি। We already raised at least about $200,000 or 150 plus for this project, and we are looking for a space. And Ohio, Columbus, the whole Bangladesh community are working for it. Bay Area and other places will join, of course. আমাদের টিম মেম্বার ইউএসএ আপনারা দেখছেন কিছু, আমরা তো বাংলাদেশের আছি, but you see Dr. Stephen Guest, he is served US as a leading US nephrologist. আপনারা তার ভিডিও মেসেজ পরে দেখবেন. He's our EVP and he contributed a lot. So I would like to pay humble and warm respect on behalf of all Bangladeshis living in USA and Bangladesh to Dr. Stephen Guest. তারপর আমাদের সাথে আরো আছেন অনেক ডিফারেন্ট এজের, সো দিস উইল কিপ গ্রোয়িং অ্যান্ড ইট উইল নট স্টপ, শোয়িং দ্যাট the thing we created a long time back, it will survive our moral existence, inshallah. আমাদের SBF team, it is growing. বাংলাদেশে যারা দেখছেন, this is we run all the projects through a steering committee headed by a country director of SBF. এখন কারেন্ট কান্ট্রি ডিরেক্টর ওয়াহিদ হোসেন ভাই, হি ওয়াজ অ্যান এক্স এডিশনাল সেক্রেটারি অফ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ। এর আগে সার্ভ করেছেন আমির রহমান, হি ওয়াজ দ্য এক্স মেম্বার এনবিআর। আরও নামকরা ফিজিশিয়ান আছেন, রিসেন্টলি জয়েন করেছে চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে হোসনে আরা বেগম আপা, and she served as the MD of High Tech Park Authority, and she just came to LPR in June 30th, and she joins our hand. And also Professor Ayub Ali Chaudhary, a lot of people probably who has medical as a profession, they know him very well. He is also a chief consultant. আমাদের গ্রোথ দেখতে পাচ্ছেন যে in 2020 we had like about 60,000. In 2021 আমরা we intend to supersede this number. And আমাদের এই ডান দিকে দেখছেন number of centers. Narayanganj is the last one, and it is just growing. And the last one, you can see funding pledge received for 6 more clinics. So we also already received 6 more clinics. And আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে জায়গাগুলো মোটামুটি আমরা চুজ করেছি জায়গা, সেটা হলো যাত্রাবাড়ি, গাজীপুর, মাগুরা, সাভার, কুমিল্লা and কক্সেস বাজার. So target আরো 6টা সেন্টার 2022 এর মধ্যে নিয়ে আসা আমাদের অপারেশনে. And since we have secured funding, and I'm sure 7th or 8th one will be hopefully Seattle SBF Center, Dialysis Center. আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সেন্টারগুলো সবগুলোই কিন্তু রাজশাহী বাঁ দিকে, মাঝখানে উপরে নরসিংদী, ঢাকা ডান দিকে, নিচে বাঁয়ে হলো রংপুর, ডান দিকে জামালপুর, সবগুলো দেখেন একই রকম ক্লিননেস, স্টেট অফ দ্য আর্ট দেখতে পারবেন, বিকজ one of the partners is Breeze of Life. They are the CSR of DeVita dialysis facility in USA, and they helped build, they helped 14 countries to build 2 centers in their country, and we are one of the partners of the Breeze of Life also. And this one is our Dhaka center, which was built with the cooperation through Breeze of Life. And after Gele, I would like to welcome you to visit in Shamoli. The center is Shamoli, and you will see this is just US grade center. দেখতে পাচ্ছেন চেয়ারে বসে বসে সবাই ইয়া করছে. That's what we have in the center. So this definitely you won't want to miss visiting this place when you go to Dhaka. And if you have a loved one, I welcome all of you to send your patients to any of our center across Bangladesh. It was the last center we added is in Narayanganj. It was inaugurated on October 5 this year. In a space, this space was given by Narayanganj City Corporation. After inside দেখছেন Selina Hayat Ivy, she is very known for her boldness. উনি জায়গাটা দিয়েছেন, she is a physician by herself, but উনি passionate. উনি বলেছে একটা না, আপনাদেরকে আমরা আরো একটা দুটো সেন্টার জায়গা দিয়ে দেবো আর কি, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন. So we are getting, started getting big support from Bangladesh, many organization, government and non-government also. This is some international cooperation and collaboration we have, which it immensely helped
us to build our foundation, and not only foundation, also gave us an international face value. Dr. Shahab Benhar, we already showed the video. He's the founder of GI Medical. And then you have seen me and Dr. Anis Khan. He's our vice president in the middle top with Mrs. Sitara Khan. She basically, and her husband, Dr. Khan, almost gave us 1.5 million through years to build first 5 center of that we built in Bangladesh. Dr. Stephen Guest, we talked about on the right upper side. You'll hear him. He is my very close friend, our friend of SBF from Bangladesh. On the lower left is Ken Brana, is Director of Technical Operations, GI Medical. And then Sadiq Afzal Bhai in the center bottom. And he and his foundation gave almost $1.2 million built 5 centers in Bangladesh, including they basically fund to furnish and renovate the Dhaka Bridge of Life Center that one we have in Shamoli. On the right is the Chris Atwater, Director of Technical Operation Bridge of Life. He visited Bangladesh 3-4 times, and he often wants to go. And actually, he's going to other countries, including India, and saying the center in Bangladesh is the model center of all the centers they built in the world. This is another accolade we have. We have established, I think, the unique first biomedical engineering lab for dialysis machine. And as you can see, this center, our vision and goal is assemble, manufacture dialysis machines, electrical mechanical component manufacture, software development and medical informatics data center it will house, and biomedical engineering services and training center. So on the right, as you can see, there are 8 machines, all are assembled at this lab, and we have given all the centers to Narayanganj Center. Okay, Narayanganj is the one got started. These are 2008 machines. These are the leading machines from Fresenius that we used in US also. On the bottom, you see the Dhaka Medical College ICU, the Milan Porishad, they bought 2 machines from us, and they gave to Dhaka Medical ICU. ICU needs a little bit different software to run slowly, and we also have that capacity. So, and you can see in the inset, our engineers, basically head engineer, he's there and training Dhaka Medical College Tech. This is, we got 4 bigger land for building our own facility in High Tech Park. And this is a model you can see, and God willing, we'll have this center and make a lot of things in Bangladesh, including not only making machines, we're talking about GI Medical to bring the assembled machine done in Bangladesh to USA back, okay? And also validation program. That's what we need, big space. And the government is convinced. That's what they gave us this big space to build our own facility. Amader Ghanate biomedical lab, they were struggling. This is all pictures in Ghana. Our biomed team, 2 engineers, leading engineers, went to Accra, Ghana, to train their biomeds to build their first non-profit private dialysis center. Okay, so they became a friend. Our guys went there and had a very, very unbelievable and unforgettable experience. And I know we would like to get into help to the community around the world also, as we are building our capacity. Eta amader nursing institute chobi ko ekta dekhen is in Lalbaghat, and you can see computer center, classroom, the dorm on the right side bottom. It's very good, clean, and you don't want to miss when you go to Bangladesh. If you want to go visit and see in person, please let us know. And amader shopgulo lab nursing er dorm is named or donated by someone after their loved one. So this is a unique thing. Ekta student ke diploma nursing institute ke support korte bochore lage $1100 এখন 1000 লাগতো আগে 3 বছরের কোর্স ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে এরা, and we are getting a lot of calls from people that they would like to adopt or take all this responsibility of a student of nursing. So please join your hand, not now, but maybe in future.
এটা আমাদের নিউ বিল্ডিং উই আর ওয়ার্কিং অন টু মুভ আওয়ার নার্সিং। এখন লালমনিরহাট ডায়াবেটিক সমিতির বিল্ডিংটাই আপনি যেটা দেখছেন ডান দিকে উপরে, আমরা এখানে নিজের বিল্ডিংয়ে এটা নিউ ইয়র্ক বেসড একটা ফার্ম আমাদেরকে এটা করে দিচ্ছে মডেল। উই আর ওয়ার্কিং অন ইট। উই গট এ ল্যান্ড দেয়ার অলমোস্ট 1/3 প্রাইস ফ্রম এ ডক্টর। সো এটা হলো আমাদের কিছু ছবি দেখাচ্ছি সো দ্যাট ইউ নো দ্যাট থিংস আর মুভিং ইন দ্য রাইট ডিরেকশন। এটা আমাদের যাত্রাবাড়ি সেন্টার, ফান্ডেড বাই স্যাক্রামেন্টো বাংলাদেশ কমিউনিটি। এরা আসলে একটা সেন্টার জন্য স্যাক্রামেন্টোর নামে করার কথা ছিল, এবছর রোজার সময় টাকা তুললো। তো আপনি একটু পরে শুনবেন the organizer are so happy they gave a call, and after this fundraising they were able to raise enough money to build 2, not 1. তো স্যাক্রামেন্টোর নামে কিন্তু 2টা সেন্টার হয়ে যাবে। এটা হলো যাত্রাবাড়ি আর এটা হলো গাজীপুর। We already chose these 2 locations and space. We're almost in the process of doing the lease agreement. তো আমরা ওটা শুরু করে যাবে। Once we have the lease, আমরা জানি যে we can start in less than 6 months, 1 center. We have built everything. Even reverse osmosis water plant, our engineers built. So there's nothing we cannot do that needs to build a dialysis center. এটা হলো আমাদের গভর্নমেন্ট, ঢাকা সিটি নর্থ মেয়র আতিক ভাই আমাদেরকে থ্রু and other management একটা জায়গা দিচ্ছেন just by the side of ICDDRB, 15,000 square feet. So this will be DNCC SBF Kidney Dialysis Center, 50 bed, and it will be big state-of-the-art dialysis center. And আমি আশা করছি যে by early next year 2022 we're almost in the final phase of writing the MOU and with the DNCC. আমাদের মেশিন সব চলে গেছে। Almost we got 40 donors to donate 1 machine after their loved one for this center. ভিতরের আপনি ভিউ দেখেন for the interior decoration of the center. So আমি শিওর আপনারা অনেকেই, আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে এখানে কিছু 20টা বেড হয়ে থাকবে যারা টানা পড়ে আছে আর্থিকভাবে, তাদের জন্য 10টা থাকবে যারা টাকা দিতে পারে, এবং we'd like to make some money, not like the way United and Apollo is charging, maybe 2/3 of that, and use that money for the people who cannot afford. This is our intention, and hopefully God will fulfill that. So at the end, please share your fortune for underserved and financially challenged kidney patients of Bangladesh. And আমি আবার অপরাজিতার সাথে সুর মিলিয়ে বলছি, let's gift a dialysis center from Seattle. আর আমি আসলে ইন জেনারেল সবাইকে থ্যাঙ্কস দিচ্ছি সিয়াটেলের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে। ইন পার্টিকুলার আই উড লাইক টু এক্সটেন্ড মাই থ্যাঙ্কস টু আমার ফ্রেন্ড ব্যাচমেট মিজান রশিদ, তারপরে যাদেরকে আমি সবাইকে বলছি SBF সিয়াটেল টিম, লায়েক, আশরাফ, সন্দীপন, অপরাজিতা, তুমি ইউ বিকেম এ পার্ট অফ আওয়ার SBF সিয়াটেল টিম, এবং শামসুদ্দিন ভাই। শামসুদ্দিন ভাইয়ের কথা আমি চিন্তামন ওনাকে, ওনার সুন্দর একটা ইমেল দেখে আসলে আমি এত বিমোহিত যে he is so passionate and impassionate, whatever you call. So I would like to thank again, and let's work together to make a better Bangladesh and to help people have nots and financially challenged. Thank you so much. Thank you, Kamal Bhai, for motivating us again. And I'm very humbled to be a part of this program. Now we'll hear the story from 2 volunteers of SBF on their fundraising experience for new dialysis center through SBF. এখানে ছোট্ট করে বলে রাখি যে এখানে যাদের নাম বলেছেন কামাল ভাই, সবাই খুবই সাকসেসফুল প্রফেশনালি, এবং তাদের খুব ব্যস্ত জীবনের বাইরে গিয়ে তারা ভলান্টারিলি কাজ করছে SBF এর সাথে। So thank you so much everyone for your valuable time and contribution. কয়েকদিন আগে, যখন 2 সপ্তাহ আগে যখন সন্দীপন দা আমাকে রিচ আউট করলো যে আমাদের একজন ভলান্টিয়ার দরকার এই ফান্ডরেজিং প্রোগ্রামটাকে হোস্ট করার জন্য, তো আমি বললাম যে আমি সাথে সাথে রাজি হলাম। আমি বললাম যে শিওর, why not, all I need to do is talk, and this is the easiest task to be a part of a noble cause. So thank you for including me. Introducing Shirajul Choudhury, an electrical engineering working at California Independent System Operator in Folsom as senior advisor, and he is also an SBF ambassador from Sacramento. And Tawhid Rahman, working at Intel Folsom as senior design engineer.
Assalamu alaikum. My name is Tawheed, and today I have with me Milan Bhai. We are from Sacramento, California. We live in the city of Folsom. So we have been working with SBF for many years now. This year we started a project, the Sacramento Kidney Dialysis Center. So essentially by now you've probably seen SBF has multiple kidney dialysis centers spread across in different parts of Bangladesh. Each one of those centers are actually established by the donations of people from a specific city or state. For example, Arizona has 2 centers. Houston has a center, Ohio has a center. So we thought Sacramento, it's about time that Sacramento has a center. We started out with the target of raising $90,000 in April, and alhamdulillah, the response from the community was absolutely overwhelming. We were able to raise close to $200,000, and with that funds, we are planning on establishing not only 1, but 2 dialysis centers. And alhamdulillah, this is all from the gracious donations of the Greater Sacramento Bangladeshi community, as well as the company matching. Essentially, Intel, Apple, and Micron provided a significant amount in this total contribution. So a question comes to mind, how does SBF do this every year? Year on, there is a significant amount of funds that are raised from our community. And the answer is very simple. SBF has a proven track record of being successful. All of the dialysis centers that SBF has established are running very smoothly. They are providing support and need. They're providing support to the underprivileged in tackling this painful chronic disease. And SBF also has future-looking projects, just like the nursing center, the R&D center, the kidney transplant hospital, to name a few. So where else could your funds be better used than where it is needed the most? Thank you, Tawheed. Folks, we have gone through a serious transformation in our life due to pandemic. Our stress, anxiety, depression, isolation has been a significant impact in our life. Life is unpredictable. Folks, let us help the organization whose leadership has a tremendous track record and transparency in their history. Let us leave a legacy for our next generation to follow before it's too late. May Allah accept all of our intention and our sacrifice. Ameen. Ameen. Assalamu alaikum. My name is Tawheed. Ladies and gentlemen, I'm repeating again. For donation or pledge, please text Dr. Shafakat at 408-757-5960, and you can also donate your zakat. Now we'll hear the story from Dr. Stephen Guest, who is a leading nephrologist of USM. He was a director of nephrology at Kaiser Permanente Santa Clara, and also worked as the North American director at Baxter Corporation. He was an adjunct professor at Stanford Medical School and received the Best Teacher of the Year award 3 years in a row. And SBF is very, very fortunate to have him serving as the executive vice president since 2009. Let's hear Dr. Stephen Guest. Good evening. I'm Dr. Stephen Guest, Executive Vice President of the Sonar Bangla Foundation. This is the Bay Area Fundraiser, and this is where the charity started years ago. The generous donations from the community allowed for a dialysis unit to be built in Dhaka. And then there were additional fundraisers. The Bangladeshi community in Texas joined and built 2 units, and we had fundraisers in other parts of the United States and Canada. And now we're up to 17 hemodialysis units in Bangladesh, the largest non-governmental provider of dialysis services in the country. And the charity's focus was dialysis for the underserved, the underprivileged, the poorest, who could not otherwise afford the private dialysis clinics. And then under the leadership of Abu Hina Kamal, a nursing school was started. You will see pictures tonight of the graduating class, and it has to make everybody in the room very proud of what can be accomplished when you join together for a good cause. And then a technicians college was started. You know, we used to get the machines and have to go through the port of Los Angeles and import in, and it was decided, why not train people
to fix and maintain dialysis units in the country there and not have to import machines into Bangladesh. So now the technician college trains people that go to other countries and help other countries learn to fix machines. So I can't really think of another Bay Area charity that's just demonstrated more goodwill. You know, and it's smaller things too. When it's cold, there's blanket distributions in the north part of the country, water distributions. You know, this COVID nightmare, there's been oxygen machines that have been distributed. So there's the Sonar Bangla Foundation, a Bay Area local charity, has blossomed into quite a giving and proven organization of goodwill. I hope you'll open your hearts and donate tonight. I can't be there because they diagnosed me with Pompei's disease. It's a muscular dystrophy. I can't walk anymore. I can't breathe good. So I can't be there, but I just want to say that I have a will, and I had a lawyer, and in the will, I leave my trust, of course, my family trust. I leave the trust to my wife and my 3 children and my sister. But I told the attorneys to leave a section of my will to the Sonar Bangla Foundation so I could give after I'm gone. And I hope you'll think that way. I hope you'll look at the goodwill and know the focus has been on Bangladesh and its poor. And what can we do here in this country to directly help them? It's through this charity. So let's do it. Let's enjoy the music tonight, the fellowship, and be as open with our donations as we can be. Okay, I hope it's a wonderful night. I'm sorry I get emotional. I'm sorry about that, but please donate, please give. Good night. থ্যাংক ইউ ডক্টর গেস্ট। নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি। এখন আমরা এসবিএফ এর একটা খুব ছোট ভিডিও দেখব। সো Dialysis is an essential treatment for those with kidney failure. In hemodialysis, the blood from a patient's body is taken out, filtered, and then sent back to the patient. A dialysis machine is used to carry out this procedure. Every year, the number of ESRD patients who need dialysis is increasing globally. The number is also hiking in Bangladesh, with about 90% of them being unable to bear the cost. Our noble journey of helping these destitute kidney patients has begun back in 2009. All these years, we have worked with GIA Medical, Bridge of Life by Devita, Fresenius and Baxter to master the techniques of quality hemodialysis. We have so far established 18 dialysis centers in different districts of Bangladesh, and 2 more have been proposed. The rising number of dialysis per year shows the necessity of our clinics. With our years of experience, we have mastered the technique of establishing dialysis clinics from scratch. We assemble top-of-the-line Fresenius 2008K, K2 and T machines in our own facility. Our plant is located in Bangabandhu High-Tech City, Gazipur. All of our spares come directly from the United States to make sure that everything we are using are of leading edge.
We ensure highest level of quality while assembling our machines. Our expert engineering team validates all the parts, assemble them, test and calibrate the machines, and finally commission them at their destinations. We have a very capable interior design team that designs and implements a dialysis clinic that resembles the standard of those in the United States. This is an example of us professionally establishing a dialysis clinic from scratch. We even set up our own water treatment plants. Our carefully selected equipment ensure AMA standard of dialysis water. Our expertise has enabled us to be a global player in biomedical engineering. Our engineers have visited Ghana last year to train biomeds there. Milon Porishad has purchased 2 machines from us and donated them to the ICU of Dhaka Medical College and Hospital. We sent our chief biomed from the Dhaka clinic to train the ICU staff of DMCH. Sonar Bangla Foundation providing non-profit hemodialysis service from long time. To give the quality services to the patient, there are a lot of skilled manpower which is working in Sonar Bangla Foundation. We have a lot of engineers, they can assemble the machines and they are providing all sorts of training to the engineers who are working on other areas of this country, the dialysis center. We are ready to assist in establishing a full-fledged dialysis clinic and provide world-class hemodialysis machines, water treatment plant, and their maintenance. Our journey was possible only because you all were there with us in every steps. Please continue your cordial support to help these destitute kidney patients live. My heartfelt gratitude to all the donors and donations of Sonar Bangla Foundation. It is because of your generous contribution we could achieve so much in Bangladesh. I hope and pray that you all would continue to contribute. As contributor in Bangladesh, I welcome you all, invite you all to visit any of our facilities in Bangladesh, including our dialysis centers, nursing institute, or research and development center. Thank you. Ladies and gentlemen, আমি এখন introduce করব সিয়াটল কমিউনিটির খুব প্রিয় একজন কাছের মানুষকে who is always into helping people. Introducing Khaja Shamsuddin. He was born and raised in Bangladesh and has been living in Seattle for the past 35 years. He retired as a senior vice president from Bank of America, where he ran the treasury for currency trading and operations.
Since then, he has been an active volunteer in many organizations and was awarded the Governor's Medal for Volunteer of the Year in 2011. A big virtual round of applause for Shams Bhai. He is also a police volunteer and hosted many fundraising programs with great success. So I guess it's time for me to take a break and handing over to Shams Bhai. Thank you, Aparajita. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Peace be upon all of you. These days, the pandemic has made life a difficult journey for all of us. Working from home, looking after our families, arranging school for our kids, and seeing our loved ones in a very guarded way is causing immense stresses and strains that we have never experienced before. So on behalf of Sonar Bangla Foundation, SBF, I welcome you all to this, our fundraiser. Why have we asked all of you to come here today? One thing all of us, you and I, have in common is that with the grace of Allah, we are all in a position to give, not to receive. On behalf of SBF, I'm grateful that all of you have joined us. I want you to understand the difference between want and need. What we all buy is what we want. What you are giving money for today is what they need. Who are they? You have already heard some of the stories a few minutes earlier. I bet you know a lot of people in your families who are needing the same treatment, but through God's grace are able to get it. I know that in my family, I had people who couldn't get it and died because of it, and some who did get it. So I'm very grateful also. Now it's time to take responsibility to share what we have. You know, it is said that if God blesses you financially, it is better to raise your standard of giving rather than your standard of living. Because we make a living with what we get, but we make a life with what we give. Today, I'm asking you to do something for which you will not get any benefit at all. That's okay. It is said that when a person plants a tree, knowing that he or she will never sit under its shade, then you know that civilization has come to that land. The beauty of life does not depend on how happy we are, but on how happy others are because of us. You know, all of us, you and I, and everyone on the street, we all have good intentions about giving. But as Oscar Wilde said, the smallest act of generosity is worth more than the grandest of intentions. And Mark Twain said that kindness and generosity is the language that even the deaf and the blind can understand. Please remember that happiness is not the destination, it's the journey. You know, I was in California once. I was walking through with my wife, we were going through the redwood forest, and a huge storm had taken place, and a few trees were down, but most of the trees were intact. So I asked the guy who was in charge there, how come the trees don't fall? And he said, you know, in the redwood forest, the roots don't go down very deep, but they go across and they latch onto other trees, and that's what makes them strong. Together, they are strong. Individually, they are weak. So now the time has come for me to ask you to stand up and be counted. I'm asking for a donation of $20,000. I want you to step up. But before you do that, I want you to understand something. If you have matching funds, a donation of $10,000 can be matched by your company, and that would make it $20,000.
You can pay it. You don't have to write a check right now. You can pay it over a year. It is 100% zakat eligible. And as you heard in one of the videos, the overhead cost of SBF is under 3%. That is better than any organization that is operating in the US today. $20,000. One of the problems with going on a virtual fundraiser is that I don't get live updates on the amount we receive. But I am getting a live update right now that we have a donation of $20,000. The person I'm told is a person I know quite well. I have met him on many other fundraisers. His name is anonymous. This person does not want to give his name, but his act of generosity will reverberate around Bangladesh. Think about it. $20,000 is an extraordinarily generous donation. If there is anyone else who can match that, please stand up. This is the time to do it. You know, success in life is when you look back on your life and the memories make you smile. Today is a chance to make those memories. I'm reminded of a story. This is a true story that happened in Japan. There was a house that was 5 years old, or an apartment, and they were going to remodel it. So they had two walls. They broke the inside wall, and they were amazed at what they saw in the outside wall. There was a lizard stuck to the wall, and a nail had gone through his paw, and he was stuck to that wall. But what was amazing was that the lizard was alive. 5 years, he was stuck in that position, and he was alive. Well, they were surprised. They couldn't believe. So they decided that instead of taking the lizard out, they were going to wait and see how the lizard was alive for 5 years. And sure enough, at 2 o'clock in the morning, 2 lizards came with food and fed this guy. This is what it means to help others. This is what memories are made of. You know, the American Secretary of State in 1862 said, "I cannot do everything, but I can do something. And I don't want my inability to not do everything stop me from doing something." So I'm asking you to do something. 100 years from now, you know, it will not matter what kind of house you lived in, on what your job was, or what car you drove, how big your bank account was. But the world will be a better place because of what you do today. There is a Malaysian proverb which says, "What we do for ourselves dies with us. What we do for others remains immortal." I'm now asking a few of you to step forward with a donation of $10,000 and try for immortality. Your action is known as Sadqa Jariyah, something that will continue for you after you are gone. Again, I remind you that a $10,000 donation is only $5,000 if you are matching it with your company. You don't have to pay it right now, you pay it over a year. It's 100% zakat eligible. And remember, the overhead cost is less than 3%. 10,000. We are strapped for time. Obviously, we have an excellent program for you, but time is limited. So I cannot linger on too much asking for your donation. $10,000, please step up. This is an incredible cause. A dialysis center, I know many of us, I think all of us have someone we know who has needed dialysis or is needing it right now. And you know for sure that thousands
of people in our country of Bangladesh need it and can't afford it. SBF is there to give it to them for no cost, for minimal cost, and sometimes based on their earning a little more. This is your chance to make a difference. You know, they say, don't be among the people who have deep pockets but very short hands. The hands didn't go in the pocket. And it is said, as one person, I cannot change the world, but I can change the world of one person. I'm asking you to be that person today, to do your part. I'm reminded of a story of a man who was in the forest. He had started getting hungry, so he decided to light a fire to cook his lunch. Unfortunately, the fire caught on his clothes and he started burning up. He started rolling on the ground to try and put the fire out, but the fire was getting worse. On the branch, on a tree there, sat a crow and a sparrow. When the sparrow saw what was happening, he flew to the nearest lake, picked up water in its beak, came back and dropped it on the man. He went back again and again and again and kept coming back and dropping water on the man. Unfortunately, the man died, and the exhausted sparrow went and sat back on the branch. And the crow looked at him and laughed and said, hey, did you think that you could make a difference? And you know what the sparrow said? He said, when my creator calls me and asks me what I did, I will tell him I did my part. That is what I'm asking you to do your part. Our next level for ask is $7,500. Can I have people donate $7,500? It's not, it sounds like a big amount, but again, to remind you, you don't have to pay it all together. You can space it out over the full year. You have to do your part. There is another story of a farmer who was riding in, and he saw a sparrow lying on the ground with his feet up in the air. And the farmer looked down and said, what are you trying to do there? He said, didn't you hear? The sky is falling. I'm going to catch it. And the farmer said, you are going to catch the sky? And the sparrow said, I can only do my part. That's what we are here for, to do our part. There are many things in the world that will catch your eye, but here we are asking you to look for the things that will catch your heart. Today you have that opportunity. You know, I'm a great hockey fan, ice hockey. And Wayne Gretzky, the greatest hockey player of all time, said, you miss 100% of the chances you don't take. Today is your chance to make a contribution that will change the life of a human being. If you don't take it, you will have missed a huge opportunity. Our next level, I missed something here, is $5,000. And I want to tell you a story of a lady who lived an extremely good life. And so the angels decided that they would take her up and grant her one wish. And the lady said, I want to see heaven and hell. So the angels took her up, and St. Peter met her at the door and took her to this room. She was stunned. This room was half a mile long with an enormous table, half a mile long, filled with people sitting on both sides. And the table was full of the most delicious
and the best food humans have ever seen. But the people were mad. They were snapping at each other. They were angry. They were screaming at each other. And then she noticed that their hands were tied to a 12-inch wooden spoon. So they couldn't bend their hands to eat the food. They were stuck like this. And they couldn't eat the food. She said, oh my goodness, this must be hell. And so she went out of the room and St. Peter took her another room. Exactly the same. A mile long, beautiful table filled with the most delicious food. The people sitting with the same thing, a wooden spoon tied to their hands. They couldn't bend their hands, but they were all happy. They were laughing, they were joking, they were talking to each other. And she said, what's going on? And St. Peter said, you see, these people learn how to share. Instead of trying to feed themselves only, they use the wooden spoon to feed the guy across the table so they can feed them. This is what it's all about. You know, the famous boxer Muhammad Ali, he said, service to others is the rent you pay for your room on earth. You know, today everyone is exercising. They want to be healthy. Do you know of any exercise that is better for the heart than reaching down and lifting people up? $5,000 is our next level. Yes, again, we have, I am being told that we have a few donations for 5,000. Some of them are 2,500 matched by the company to make it 5,000. It is so easy. 2,500, you just have your company match it and it becomes 5,000. And you don't even have to pay it except over a year if you want to. It's zakat eligible, 100%. And overhead cost, you know what it means. When you have mostly volunteers, I know everybody in Seattle is a volunteer. I know a whole lot of people, all of the people in the US are volunteers. You can bring your overhead costs down. The volunteering means doing it for your heart, for your family, for your loved ones, for which you expect no return. Subhanallah, this is absolutely wonderful. 5,000. We have a few. Let us have some more. You know, our target is 100,000. It's really nothing. If you look at all of us who are watching this program and you know the earning capacity, raising $100,000 for a cause like this is nothing. We need to just jump in there and say, I want to be part of this. You know, some people tell me, you know, the problem is too big. I mean, I can't help anyone. I mean, come on. There are too many people. Someone said over 1 million people. How can we help? Which reminds me of a story. You will notice that a lot of these things remind me of stories. This is a story of a beach in Cox's Bazar. There was a huge storm, one of those cyclones. And the day after, there were, you know what a starfish is? There were 2 million starfishes lying on the beach. And this young man was jogging and he was looking at this and shaking his head. 2 million starfish going to die. And then he saw an old man about 300 yards away. And he saw the old man was bending, picking up starfish and throwing them back in the water. So the young man ran up to him and said, listen, old timer, what are you doing? And the old man said, actually, I'm throwing starfish back onto the beach, into the water. And the young man said, are you crazy? Do you think you can make a difference? Look at how many there are on the beach. The old man didn't reply. He bent down, picked up a starfish, threw it in the water. And as he threw it, he said, I made a difference to that one, didn't I?
Will you make a difference? Will you throw something our way so someone's life can be saved? You know, John Bunyan, so our current total, I've just been given a piece of paper, is 31,000. This is a bit disappointing because we already have a donation of 20,000. So we have only raised 11,000. We need to come forward and do some more. Remember, John Bunyan, a great writer, said, "You have not lived until you have done something for someone who can never repay you." Today is your chance to do that. You will never see or know the person whose life you will change. Our next level is $2,500. Again, as I keep telling you, this amount is $200 a month if you want to put it monthly. We have one for 2,500? Yes. We have one for 2,500 already. Jazakallah khair. May Allah reward you and your family and all the others who have made a donation. We have one for 2,000. We have another one for 2,000. Jazakallah khair, as I said, may Allah reward you and your family. You know, the other day, 2 weeks ago, one of my very close friends passed away. And I was at the funeral in the cemetery. And as they were putting the body down, I was looking around and my friend asked me, "What are you looking around for?" I said, "I'm looking for a U-Haul." He said, "What?" I said, "Yeah, I'm looking for a U-Haul." He said, "Why are you looking for a U-Haul in the cemetery?" I said, "Well, isn't he going to take all his stuff with him?" There's no U-Haul. The only thing you can take with you when you're there are your good deeds, your acts of charity. You don't need a U-Haul for that. It just goes with you. So please make a donation. Our level is 1,500 now. Please make a donation. This evening, I'm asking you to take somebody's hand, to give your hand, be a hand to help out. Gandhi said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. This is what we are trying to get you to do here. You can do that without ever leaving home by making a donation. $1,500. You know, it's just a little over $100 a month. Think about how much money we waste. $100 a month. I think everybody who's listening to this program today can afford $100 a month. A little more than that will give us 1,500. If you can't make 1,500, how about 1,000? $1,000 a month. I have to tell you the story. There was a beggar. Every Friday, he would be outside the mosque after Jummah prayers. And he knew that there was a very rich man who used to come to pray. And after every salah, after every prayer in Jummah, he would, he would contact this rich guy and beg for money. And every time the rich guy would just push him away and walk to his car. This happened week after week after week, month after month. Till one day, when the beggar came in front of the rich man, put his hand out, the rich man said, "Wait." And he bent down to the ground, picked up some dirt, and put it in the beggar's hands and said, "Go." And he walked away. And the beggar started jumping. He was so excited. He said, "Oh, this is wonderful. I'm so happy." Someone stopped him and said, "Hey, are you some kind of a fool? He put mud in your hand. Why are you getting excited?" He said, "You don't understand.
He has learned to give. Today he's given mud. Tomorrow maybe he'll give money. So giving is not easy, but you have to have a start. Please make a donation. The text is 408. The number to call for a donation is 408-757-5960. Let me repeat that. 408-757-5960. It's very important that you make a donation. Okay? Our level is now down to 500. Again, it's not something you have to write a check for right now. You can pay it over a whole year. It's less than $50 a month. Can you honestly look at yourself in the mirror and say, I can't afford $50 a month? Our number has gone up to 36,000, but it's not even close to what we want. We want you to please continue to donate. Donate 1,000, donate 500. We are at 500. You know, there is a story of a little boy who didn't like his teacher. And he always wanted to prove that the teacher was wrong, but the teacher would always be right. So one day he brought his friends together and he said, I have a way to prove the teacher wrong. So this friend said, how? He said, I've got this little bird. I'm going to hold the bird in my hand and I'm going to go up to the teacher and say, is the bird alive or dead? If the teacher says the bird is dead, I'll let it go and the bird will soar away, proving the teacher wrong. If the teacher says the bird is alive, I'll squeeze its neck, kill it, and the teacher will be wrong. So he goes to the teacher and says, well, I have this thing for you. I have a bird in my hand. Is the bird alive or dead? And the teacher said, the bird is what you want it to be. So I'm telling you, the patients for dialysis are what you want them to be. You can either set them free by making a donation, or you can let them be where they are in a terminal state, if you want it. 500 is what we are asking for. You know, there is a story of a lady who loved gardening, and she would bring flowers from all over the world and plant it in a garden. Then she heard of this flower that is the most beautiful, had the best perfume, and she paid a lot of money to get it. And she planted it next to the fence to her neighbor's house. For months, she watered it, fertilized it, even talked to it. Because some people say you talk to a plant, it does well. The plant kept growing, but there were no flowers and no perfume. After 6 months, she decided she's going to cut the tree down. This is ridiculous. I paid a lot of money for it. I've been cheated. So she took an axe and went to cut the tree. When she reached the fence, she saw her neighbor, and the neighbor said, hey, come over, I want to talk to you. And she went to the other side, and what she saw amazed her. Everything she had heard about the tree was there on the neighbor's side. Excellent perfume, beautiful, colorful flowers. And then she realized something. Sometimes when you do good, you don't see the end of it because it benefits somebody else. That's the greatest good you can ever do in your life. So 150, 100, 50, 25, $5, $10, whatever you want to give it. Make it a habit. That Sonar Bangla Foundation, what they are doing for the people of our country who are less fortunate than we are, they're doing a wonderful job.
Please don't ever think your donation is too small. If you think you're too small to make a donation, have you ever gone to bed with a mosquito? You know nothing is too small. Even a mosquito can make your life miserable. Now, we've reached the end of the fundraiser. You know, there is nobody here who's watching this program who can say, I cannot give anything. But if there is, please say a prayer for the men, women, and children on whose behalf I spoke to you today and who are in dire need of dialysis. We need your help. We need it more than anything. I'm giving it a moment to sink in. We are now up to 38,000, but not even half of what our target is. Please, for those of you who have given, please try to make it more. Try to make it $100 more. Try to make it 200 more. Try to make it 500 more. It's up to you. Finally, Abu Kamal, the president of SBF, and his executive team has asked me to thank all of you for coming here today. I do not want to do that. You know, you thank people who buy you a cup of coffee or dinner, maybe someone who gives you a ride to the airport, someone who gives you the seat on the bus or brings you flowers or chocolate. But for what you all have done today, and hopefully, inshallah, will continue to do, spoken thanks is not adequate. Your thanks will come in the tears, in the smiles, in the prayers of the families you have touched today. I cannot thank you any better than that. Jazakallah khairan. May Allah bless all of us and all the people we are trying to raise money for. Ameen. Thank you so much, Shams Bhai. And thank you so much, dear Seattleites, for making or committing your valuable contributions. It means a lot to many people. And please keep up your good work until we reach our goal. So it's time for take a trip to Bangladesh. And of course, due to COVID, it will be virtual. So I'm handing over to Shanta Jahan. Shanta অনেকক্ষণ ধরে wait করছে আমাদের জন্য স্টুডিওতে, and she will host the most attractive part of today's program. Shanta, the screen is yours. থ্যাংক ইউ অপরাজিতা। অনেকক্ষণ যাবত আমরা আপনাদের কথা শুনছিলাম এবং খুব ভালো লাগছিল। বিশেষ করে এটা আমাদের জন্য অনেক গর্বের যে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এমন একটি ফাউন্ডেশন যারা অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যারা আমাদেরকে সরাসরি দেখছেন তাদেরকে জানাচ্ছি আমি শান্তা জাহান রয়েছি আপনাদের সাথে, এবং অবশ্যই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের আজকের এই আয়োজনে আমি আমার নিজেকে যুক্ত করতে পেরে অনেক বেশি গর্বিত, এবং একই সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য যারা কাজ করছেন তাদের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা, অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের আয়োজন শুরু করছে। আমাদের পুরো আয়োজন জুড়ে খুব আনন্দের সাথে আমরা গান শুনবো। একজন গানের পাখি আমার সাথে রয়েছেন, তার সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেব, কিন্তু তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন যেটি 2009 সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং বর্তমানে 17টি জেলায় 18টি কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার রয়েছে। এছাড়াও কিন্তু তারা বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামনের দিকে অগ্রসর করিয়ে নেয়ার জন্য অনেক ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তো এক এক করে আপনাদেরকে বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো তো আমি অবশ্যই জানাবো। এবার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে কে রয়েছেন আমার সাথে। আমাদের সাথে যারা এই মুহূর্তে রয়েছেন তাদেরকে জানাতে চাই সে আমার নয়, সে আমাদের সবার প্রিয় এবং বাংলাদেশের অত্যন্ত সুকণ্ঠী জনপ্রিয় একজন গায়িকা, যিনি তার গায়কির মাধ্যমে সবার ভালোবাসা তো কুড়িয়েছেন, একই সাথে পেয়েছেন সর্বোচ্চ সম্মাননা জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। শি ইজ নান আদার দেন দ্য ওয়ান এন্ড অনলি ফাহমিদা নবী। আপু অনেক অনেক শুভেচ্ছা। অনেক শুভেচ্ছা তোমাকেও। কেমন আছেন আপু? এই মুহূর্তে তো অনেক ভালো আছি, কারণ এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের গতবারেও আমরা অনুষ্ঠান করেছিলাম এবং আজকেও আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবং আসলে আমি উইলিংলি আছি এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে,
এবং খুব ভালো লাগছে তাদের কার্যকারিতা এবং তাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আমার খুব ভালো লাগছিল যখন আমি শামস ভাইয়ের কথাগুলো শুনছিলাম যে আসলে একটা গাছ হয়, তার শাখা প্রশাখা যেভাবে ছড়িয়ে যায় আমাদের বাংলাদেশে, আসলে সেভাবেই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন তাদের এরকম একটা মানে কি জেনারসিটি দেখাচ্ছে, যে কারণের জন্য আমরা আসলে স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি মানুষ সুস্থ হচ্ছে। মানুষের সুস্থতাই কিন্তু আমাদের কাম্য। অবশ্যই, এবং আমরা মানুষ হিসেবে কিন্তু প্রত্যেকে ভালো থাকতে পছন্দ করি, হাসি খুশি থাকতে পছন্দ করি। তা আমার মনে হয় আমাদের আনন্দটা আরো অনেক বেশি বেড়ে যায় যখন আমরা আমাদের পাশের মানুষগুলোকেও ভালো রাখতে পারি। তো সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনে যারা মূলত আমি বলবো উদ্যোক্তা এবং কাজ করছেন, তারা কিন্তু সবাই প্রবাসে থাকেন, কিন্তু তারপরেও দেশের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং সেখান থেকে এত চমৎকার একটি অর্গানাইজেশন পরিচালনা করা। আর এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে যখন পৃথিবীর সবকিছু প্রায় বন্ধ, সেই সময়টাতেও আমরা কিন্তু পিছিয়ে নেই, ভার্চুয়ালি আমাদের এই কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারই ধারাবাহিকতা আজ আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। আপু, আরো অনেক কথা তো অবশ্যই হবে, কিন্তু গান দিয়ে শুরু করতে চাই এবারে। শুরু করি। আমার খুব ভালো লাগছে। এই ভালো লাগা থেকে আমার মনে হয়েছে যে শহর পাল্টে যায়, মানুষের জীবন যাপনের ব্যস্ততার নানান ধরন পাল্টে যায়, কিন্তু মানুষের মন কিন্তু পাল্টায় না। তো সেরকম একটা গান দিয়ে শুরু করি। আর না পাল্টানোর গল্পটাই কিন্তু আসলে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের মতো এমন চমৎকার উদ্যোগ নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করতে পারে। আমি গানটা করছি, গানটা লিখেছে এবং সুর করেছে রাসেল। তোমায় দেখো আমাতে
সারাটি জীবন কেন পাল্টাতে পারি না এমনই প্রভু সারাটি জীবন। কি সুন্দর একটা গান। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর। আমার মনে হলো যে মানুষের আসলে জীবনযাত্রায় অনেক কিছু পাল্টাতে পারে। এটা একটা জার্নির একটা পার্ট। কিন্তু মানুষের মন যদি না পাল্টায়, মানুষের জন্য যদি কাজ করতে পারে, সেটাই কিন্তু রয়ে যায় এবং একদম। ওটা না, ওই মনটা না পাল্টানোই ভালো। সত্যি তাই। সময়ের ধারাবাহিকতায় অনেক কিছুর পরিবর্তন আসবে। উন্নত জীবনের দিকে আমরা ধাবিত হব। কিন্তু আমাদের মধ্যকার যে বিবেকবোধ, যে মনুষ্যত্ববোধ সেটাকে কিন্তু পাল্টাতে দেয়া যাবে না। একদম। সেটাকে সবসময় আমাদের মাঝে অটুট করে রাখতে কারণ হবে, দেখো, বরং তার পরিচর্যা করতে হবে মানুষের আপু। জন্যই কিন্তু মানুষ। হ্যাঁ, মানবিকতা হলো সবচেয়ে বড় নিয়ামত। হুম, হুম। সেটা যদি আমরা আসলে মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারি, ভালো কথা বলতে পারি। হুম, হুম। বললো না যে একজন ভালো কথা যে বলে, সে একজন অন্ধ সে কথা শুনতে পায়, সেটা সে অনুভব করতে পারে। অনুভব করতে পারে। সত্যি তাই। এবং সেবামূলক যেকোনো কাজই কিন্তু দূরে থেকেও যে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায়, হ্যাঁ, তারই আমি বলবো একদম উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ হচ্ছে আমাদের সোনার বাংলা সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশন। যে দূরত্ব যত বেশিই থাক না কেন, তারা কিন্তু সবসময় পাশাপাশি রয়েছেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সেবায়। আমরা আবারও গানে ফিরে যেতে চাই আপু। এই জন্যই বারবার সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা একটা সুন্দর, আপনাদের ওখানে রাত, আমাদের এখানে সকাল, আমরা কিন্তু একসাথেই আছি। এখন শোনাই একটা একটা প্রেমের গান শোনাই প্লিজ। যদি আকাশের নীল বেদনা ছড়ায় তোমার বুকে, যদি সাগরের জল ধরে রাখো ওই দু চোখে, আমি আকাশ হব, আকাশ হব, আকাশে ওড়াবো তোমাকে। আমি সাগর হব, সাগর হব, সাগরে মেশাবো তোমাকে। যদি আকাশের নীল বেদনা ছড়ায় তোমার বুকে, যদি সাগরের জল ধরে রাখো ওই দু চোখে,
জোছনা এ রাতে আমি তারা হব তারা হব তারা ভরা জোছনা রাতে যদি আকাশের নীল বেদনা ছড়ায় তোমার বুকে যদি সাগরের জল ধরে রাখো ওই দু চোখে আমি আকাশ হব আকাশ হব আকাশে পড়াবো তোমাকে আমি সাগর হব সাগর হব সাগরে মেশাবো তোমাকে কিছু গান আসলে মনকে এত স্নিগ্ধ করে তোলে, এত প্রশান্তির একটা আবেশ চলে আসে। তো আমি নুমাপু অ্যাকচুয়ালি আমাদের এত বেশি প্রিয় মানুষ, কেন যেন ফাহমিদা আপু নামটা আসতে চায় না। আসতেই চায় না। তো যখন গান শোনা হয় মনে হয় যেন দূরে কোথায় কোন আবেশে হারিয়ে গেছি। তো আজকে যারা নিশ্চয়ই সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদেরও খুব ভালো লাগছে। ইনফ্যাক্ট আমি বলবো আপনাদের কারো যদি গানের রিকোয়েস্ট থাকে সেটিও কিন্তু আমাদেরকে জানাতে পারেন। চেষ্টা করবে আপু আমাদেরকে আপনাদের পছন্দের গানগুলো শোনাতে। আম আপু আমরা প্রথম থেকেই বলছিলাম যে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন আমাদের চিকিৎসা খাত এবং শিক্ষা খাতকে উন্নত করার জন্য সার্বক্ষণিকভাবে কিন্তু পাশে রয়েছেন এবং সবচাইতে ভালো লাগার একটা ব্যাপার, আমরা লালমনিরহাট বললেই কিন্তু চিন্তা করি যে অনেক দূরে। সেখানে কিন্তু আমাদের এসবিএফ এর একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট গড়ে হ্যাঁ, উঠেছে। এটা শুনলাম। এটা খুবই ভালো লাগছে শুনে। হ্যাঁ, আমরা সবসময় দেখি যে সবকিছু খুব ঢাকা কেন্দ্রিক হয়। কিন্তু ঢাকার বাইরেও যদি এই ধরনের ইনস্টিটিউশন গড়ে ওঠে এবং মানুষ যদি সেখানে প্রশিক্ষণের মানে সুব্যবস্থা ব্যবস্থা পায়, তাহলে কিন্তু তারাও যেমন ছড়িয়ে গেল আরকি ট্রু বিষয়টা। উন্নত হচ্ছে এবং বিশেষ করে ঢাকা কেন্দ্রিক সবকিছু হচ্ছে না। হ্যাঁ। এবং ঢাকার বাইরে ১৭টি জেলায় আমাদের টোটাল ১৮টি কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার রয়েছে। তাতে করেই কিন্তু সারা দেশের মানুষরা সেবা নেয়ার খুবই সুবর্ণ সহজ সুযোগ হয়ে পাচ্ছে। যাচ্ছে। খুবই তো অল্প খরচে তারা ডায়ালিসিস সেন্টার থেকে আ সুবিধা পাচ্ছে। পাশাপাশি যারা আসলে অনেক হতদরিদ্র রয়েছেন, যাদের কাছে অর্থ নেই কিন্তু তারপরেও তাদেরকে ডায়ালিসিস করতে হবে, তারা কিন্তু বিনা পয়সায়, বিনামূল্যে আমাদের কাছ থেকে সেবা পাচ্ছেন। খুবই ভালো। এই বিষয়টাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের, যে এই ১৭টি জেলায়, মানে শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক না, যে এই যে একটা টেনশন হতো যে মানুষের, যে আমাকে ঢাকায় যেতে হবে, কোথায় থাকবো? ঢাকায় আসলে তো কোথাও না কোথাও থাকতে হবে। ট্রু। তো এই যে এখন পুরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে ১৭টা জেলায় ১৮টা সেন্টার করেছে এবং নার্সিং এর ব্যবস্থা করেছে এবং যারা হতদরিদ্র তারা বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাচ্ছে। এর চেয়ে মহতী উদ্যোগ আর কি হতে পারে? সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনকে এজন্য অনেক ধন্যবাদ। এবং আমি যারা আজকে আমাদেরকে দেখছেন, আমরা বলবো যে আপনারা কিন্তু ভয় পাবেন না, আপনারা চিন্তায় পড়ে যাবেন না। এই যে ১৭টা জেলায় ১৮টা সেন্টার আছে, এখানে আপনারা, মানে আপনাদেরকে আর ঢাকায় আসার চিন্তাটা করতে হবে না। এই সুবিধাটা করে দেওয়ার জন্য প্রবাস থেকে যারা আমাদের এই মহতী উদ্যোগটা নিয়েছেন তাদেরকে আমি প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং যারা অসুস্থ আছেন তাদের জন্য বলছি যে আপনারাও সহযোগিতা করুন। আপনারা সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের পেজে যাবেন, দেখবেন কোথায় কি হচ্ছে।
আর এবং সেভাবে অন্যান্যদেরকে জানিয়ে দেওয়ার যে একটা দায়িত্ব রয়েছে, দায়িত্ব হয়তো সবাই জানেন না সবাই জানেন এটা না। সরাসরি, তাদেরকেও আপনারা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর পাশাপাশি একটি বিষয় বলতে চাই, আজকে কিন্তু ফান্ড রেজিং চলছে, তো যারা আপনারা সরাসরি রয়েছেন, কেউ যদি এ ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত হবেন। অবশ্যই যে কোনো মহতি কাজে নিজেকে যুক্ত করার মাধ্যমেও কিন্তু অনেক বড় প্রশান্তি পাওয়া যায়। হ্যাঁ আমরা আবারও গানে ফিরে যেতে চাই আপু, তারপরে তো আড্ডা হবেই, কথা হবে। এবারে কোন গানটি শুনবো? এবার মিষ্টি মিষ্টি গান শোনায়, ওখানে তো প্রবাসে এখন রাত। আর যারা আমাদেরকে দেখছেন, এই গানগুলো আসলে ভালো গান শোনাতে সবারই ভালো লাগে। এই গানটার সুর আমার, আর লিখেছেন গোলাম মোর্শেদ। এই গানটা শোনাই। কে তুমি, কে তুমি বলো না আমায়, কে তুমি, কে তুমি বলো না আমায়, তুমি কি শিউলি ঝরা ফুলের কোনো ভরে স্বপ্নে হাঁটাহাঁটি, স্বপ্নে কিছু দোলা লালা, কে তুমি, কে তুমি বলো না আমায়, কে তুমি, কে তুমি বলো না তুমি কি স্বপ্ন ঘাসে ছড়িয়ে থাকা বৃষ্টি খেয়ায় প্রিয় ভোর দেখা সে তুমি কি স্বপ্ন ঘাসে ছড়িয়ে থাকা বৃষ্টি খেয়ায় প্রিয় ভোর দেখা সে কে তুমি, কে তুমি বলো না কে তুমি, কে তুমি বলো না তুমি কি অন্তবিহীন অপেক্ষায় ভেজা নীলখাম খুলে প্রিয় নাম লেখা সে চিঠি, তুমি কি অন্তবিহীন অপেক্ষায় ভেজা নীলখাম খুলে প্রিয় নাম লেখা সে চিঠি।
ইস, খুব ভালো হতো। হ্যাঁ। আচ্ছা। আমরা আরেকটা গান শোনাই এখন জুলফিকার রাসেলের লেখা এবং বাপ্পার মজুমদারের সুরে। একটু যদি দেখাও তুমি। না, না। একটু যদি তাকাও তুমি মেঘগুলো হয় সোনা আকাশ খুলে বসে আছে তাও কেন দেখছো না একই আকাশ মাথার ওপর এক কেন ভাবছো না আকাশ খুলে বসে আছে তাও কেন দেখছো না আকাশ খুলে বসে আছে তাও কেন দেখছো না আসবে বলে ওই যে দেখো মেঘেরা তারে আকাশটাকে দেখে চলো মেঘটাকে তাড়িয়ে গামা পা গামা রে সানি সা সানি সা আসবে বলে ওই যে দেখো মেঘেরা তারে আকাশটাকে দেখে চলো মেঘটাকে তাড়িয়ে মেঘের মতন হাঁটবো দুজন হাত কেন রাখছো না আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছো না আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছো না চলো দুজন স্বপ্ন দেখি এখনো ভাবনি যা কিছু আজ মনের মতো আনবো যে চিনি গামা পা গামা রে সানি সা সানি সা চলো দুজন স্বপ্ন দেখি এখনো ভাবনি যা কিছু আজ মনের মতো আনবো যে চিনি আমার মতন কেন তুমি মন খুলে রাখছো না আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছো না একটু যদি তাকাও তুমি মেঘগুলো সোনা আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছো না একই আকাশ মাথার ওপর এক
বসে আছি তাও কেন দেখছো না আকাশ খুলে বসে আছি তাও কেন দেখছো না এই গানটা এত ভালো লাগার মানে যখন খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি কেন যেন এই গানটার কথা মনে পড়ে যায় আর বিশেষ করে প্রিয়জন যখন একটু দূরে থাকে একই আকাশের তখন আরো নিচে বেশি আছি কিন্তু একই দূরে আকাশ আছি মাথার উপর তাও কেন দেখছো না আহ আমার বিশ্বাস যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে সরাসরি দেখছেন সবার খুব ভালো লাগছে আর পাশাপাশি গানের রিকোয়েস্টও কিন্তু আছে আপু আমরা এরপরে আরো অনেক রোমান্টিক গান শুনবো কিন্তু তার আগে আরেকটি ইনফরমেশন আপুকে আমি দিতে চাই সেটি হচ্ছে যে কোনো কিছুই কিন্তু স্থাপনের পরে সেটা মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংযোজন সবকিছুরই কিন্তু প্রয়োজন হয় আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন সেটিরই কিন্তু ব্যবস্থা করেছে আমাদের বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক যেটি কালিয়াকৈরে অবস্থিত সেখানে কিন্তু এসবিএফ একটি কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টারের যেটি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে একই সাথে মেরামত সংযোজন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সবকিছু করা হচ্ছে বাহ ওখানে ডেভেলপমেন্টের কাজ করা হচ্ছে তো এটা অনেক বড় একটা বিষয় যে শুধুমাত্র প্রতিস্থাপন করেই কিন্তু তারা যে বসে আছে তা কিন্তু নয় সেটাকে সেটার কর্মকাণ্ড চলতেই ট্রু চলছে যাতে আর কি আসলে টেক কেয়ার না করলে যে কোনো কিছুই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তো এই জন্য রিসার্চ করা প্রয়োজন ডেভেলপমেন্টের সেই ব্যবস্থাগুলো চলছে সবকিছুই অবশ্যই এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানে কিডনি ডায়ালিসিসের যে মেশিনটা রয়েছে সেটাও কিন্তু তৈরি করা হচ্ছে তাই শুধুমাত্র আমাদের বাহ বাংলাদেশের চাহিদা মিটিয়ে নয় বাইরেও আমরা সেটিকে মানে এই মেশিনগুলো পাঠানো হবে এবং এর বাহ মাধ্যমেও কিন্তু ফান্ড রেজিং হবে তো এটা অনেক বড় একটা উদ্যোগ সোনার বাংলা খুবই ভালো ফাউন্ডেশনের এবং আমার এটাই ভালো লাগছে যে একটা কাজ করে থেমে যাওয়া আর একটা কাজের গতিতে থাকা দুটো কিন্তু দু জিনিস যখন মানে আমাদের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এত সুন্দর করে কাজ করছে কারণ একটা যখন গাছ আমরা লাগাই তখন কিন্তু সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করলেই কিন্তু বড় হয় তো সেরকম আমাদের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এগিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের সেবায় সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা মানব সেবার উপরে তার কিছু নেই সোনার বাংলা এই যে ডায়ালিসিস করছে এবং এবং এই যে ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে প্রত্যেকটা মানে এবং গ্রামের গ্রামাঞ্চলেই তো বেশিরভাগ মানে এখন ঢাকা কেন্দ্রিক না আমার কাছে এটা বারবার আমার কেন মনে হচ্ছে যে সবাইকে ঢাকায় আসতে হয় এই যে একটা মানসিক প্রেসার এই হতদরিদ্র মানুষরা যে এই সেবাটা পাচ্ছে কাছাকাছি চলে যেতে পারছে এবং আপনারা প্রত্যেককে জানাবেন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন কি কাজটা করছে আপনারা বারবার বলছি আপনারা এই পেজে যাবেন আপনারা দেখবেন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের যে কাজগুলো এবং তাদের সেই কাজের সাথে থাকবেন এবং নিজেদের জীবনকে গুছিয়ে নিন সুস্থ থাকুন সবাই মিলে ভালো থাকি অবশ্যই এবং যে হাইটেক পার্কে ইনস্টিটিউটটি তৈরি হয়েছে সেটির নাম হচ্ছে এসবিএফ রিসার্চ অ্যান্ড নামটা ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আচ্ছা আমার মনে হয় যে যারা আমাদেরকে আজ সরাসরি দেখছেন তারা যদি আমাদের সাথে থাকার চেষ্টা করেন যুক্ত হতে চেষ্টা করেন যে কোনো জায়গায় থেকে শুধুমাত্র দেশের বাইরে নয় আমাদের দেশে যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু এমন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্ত অলাভ অলাভ আমি বলবো একদমই কোনো ধরনের বিনিময় ছাড়া শুধুমাত্র মানুষের সেবায় যারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে চান তারা কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমি একটা জিনিস এখানে বলতে চাই যে অনেকেই কিন্তু এরকম হেল্প করতে চায় সাহায্য করতে চায় মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে চায় এটা কিন্তু একটা বিশাল প্ল্যাটফর্ম তাদের জন্য তারা ভাবতে পারে না যে আমরা কিভাবে সাহায্য করব এই তো সেবা করবার ট্রু সুযোগ করে দিয়েছে অলাভজনক যে কোনো প্রতিষ্ঠানে হ্যাঁ যদি সে তার নিজেকে নিয়োজিত করে তাহলে কিন্তু মানুষের দোরগোড়ায় একদম হচ্ছে সেবা পৌঁছে যায় আমরা এই বিষয় নিয়ে আরো কথা বলবো আপু কিন্তু এবারে আরেকটা রোমান্টিক গান শুনতে চাই সবাই আচ্ছা রিকোয়েস্ট ঠিক করছে আছে তুমি যে আমার কবিতা আমারও বাঁশি রাগিনী
প্রাণজয়ী একটি গান। একদম। আর এই গানগুলো আমরা সবসময় বলি যে ওল্ড ইজ গোল্ড। তবে আমার মনে হয় আসলে গোল্ড না, গোল্ড বললে ভুল হবে। এগুলো ডায়মন্ড। একদম। আরেকটা জিনিস আমি গাইতে, গাইতে ভাবছিলাম যে আমাদের গানেও কিন্তু তাই থাকে যে যদি এ লগন আঁধারে ঢাকে, যদি নেভে দীপ পথেরই বাঁকে। তো এই যে যদি দীপ নিভে যায়, যদি আঁধারে ঢেকে যায় সবকিছু, তারপরেও সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডের সাথে আমরা থাকব, কারণ সবকিছু স্বপ্নের মাধ্যমে ধরে রাখতে হবে। অবশ্যই। এবং এই স্বপ্ন আসলে সত্যি একদমই করতে হবে অপূরণীয় সবসময়। নয়। স্বপ্ন কিন্তু পূরণ হচ্ছে। বিশেষ করে আমি ২০২০ সালের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে চাই। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন যে ২০২০ সালে সবকিছু বন্ধ ছিল। হ্যাঁ, মানে তখনও পৃথিবীটা থমকে গিয়েছিল। তখনও তাদের কার্যক্রম চলেছে এবং বাংলাদেশে সেই সময়টাতেও তারা ৫৮,০০০-এরও বেশি ডায়ালিসিস সেবা প্রদান করেছে। যা বাহ! বেসরকারি খাতে সর্বোচ্চ। এটি কিন্তু সাংঘাতিক। অনেক সাধুবাদ জানানোর অনেক, একটা অনেক, ব্যাপার। অনেক। এবং এটা ভীষণ। আমি সেটাই বলছিলাম যে আঁধারে ঢেকে গিয়েছিল। তারপরেও কিন্তু সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ড থামিয়ে রাখেনি। আমি একদমই না। তাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। আসলে মানুষের সদিচ্ছা তার যেকোনো কর্মকাণ্ডকেই কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর সেটা যদি মানব সেবা হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। কারণ সবসময় আমরা শুনে এসেছি মানব ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। আর সেটা সেবার মাধ্যমেই শুধুমাত্র পৌঁছে দেয়া সম্ভব। আর সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন কিন্তু অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে কিন্তু মানুষের সেবাই শুধু দেয়া হচ্ছে। এইজন্য আপনারা যারা আহ, আপনারা যারা মানে ডোনেট করতে চান, তারা কিন্তু আজকে আমরা গান করছি, কাজ করছি, আপনারা ডোনেট করতে পারেন। অবশ্যই। আবারও ফিরে আসবো কথায়, কিন্তু হ্যাঁ। এবারে সময় হয়ে গেছে আরো একটি গানের। আচ্ছা, ওকে। লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প, তারপর হাতছানি অল্প। লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প, তারপর হাতছানি অল্প। চাই চাই উড়তে উড়তে, মন চাই উড়তে উড়তে। লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প, তারপর হাতছানি অল্প। লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প, তারপর হাতছানি অল্প। চাই চাই উড়তে উড়তে, মন চাই উড়তে উড়তে। বাহ! টুকটাক বৃষ্টি, চেয়ে থাকে অবলা দৃষ্টি। টুকটাক টুকটাক বৃষ্টি, চেয়ে থাকে অবলা দৃষ্টি। চাই চাই উড়তে উড়তে, মন চাই উড়তে উড়তে। লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প, তারপর হাতছানি অল্প। চাই চাই উড়তে উড়তে, মন চাই উড়তে উড়তে।
কুয়াশা আয়নার ফুল জুড়ে দুরাশা চাই চাই উড়তে উড়তে মন চাই উড়তে উড়তে লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প তারপর হাতছানি অল্প লুকোচুরি লুকোচুরি গল্প তারপর হাতছানি অল্প চাই চাই উড়তে উড়তে মন চাই উড়তে উড়তে চাই চাই উড়তে উড়তে এই গানের শেষে সর্বপ্রথম যে ওয়ার্ডটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আহা। আহা চলচ্চিত্রের গান ছিল আর এই গানটা শুনে না অনেক মানুষ আসলে নতুন করে উঠতে শিখেছে। একদম। অসম্ভব ভালো লাগার একটা গান। তুমি জানো এই গানটা নিয়ে কিন্তু যারা মানে অনেক পেশেন্ট আছে যারা প্রত্যেকে এই গানটার সাথে নিজেকে মেলায়। তো আমি বলবো যারা এই কিডনির মানে পেশেন্ট যারা তাদেরও কিন্তু স্বপ্ন দেখার এই গানটার মধ্যে কথাগুলো বার্তা আছে। ভয় ভয় হয়, শুধু ভয় ভয় হয়, আর ভয় পাবেন না। আপনাদের জন্য আছে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন। অবশ্যই এবং মানুষের জীবন আসলে দুঃখ কষ্ট ভালো লাগা মন্দ লাগা সবকিছু মিলিয়েই কিন্তু তারপরেও আমাদেরকে ভালো থাকার চেষ্টা করতে হবে। আর সবচেয়ে ভালো লাগার ব্যাপার হচ্ছে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার উদ্দেশ্যেই কিন্তু সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। আর এরই ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে আরো অনেক প্রজেক্ট আপনাদের জন্য আসবে। অবশ্যই এ ধরনের আয়োজনে আমরা এসে আপনাদেরকে সেই আপডেটগুলো জানিয়ে দিব। আপু হয়তো আর সর্বশেষ একটি গান শুনতে পাবো। কোন গানটি হবে এখন? আমরা আশার গল্প বলি, আশার গান করি। আমরা স্বপ্ন দেখতে চাই। আমাদের 2021-এ আছি আমরা। আর কিছুদিন পরেই 2022-এ আমরা পদার্পণ করব। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে তারা এগিয়ে যাক। বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে তারা যে কাজ করছে এই প্রবাস থেকে সেই কাজ সফল হোক এবং আরো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক। আজকে 17টা জেলা, সামনে আরো হবে এবং 18টা শাখা কেন আরো প্রচুর হবে এবং সব মানুষকে নিয়ে আমরা সুস্থ থাকব। হ্যাঁ, আমাদের শেষ গান করছি। আমি বলতে চাই তুমি কি আসবে পথ ভোলা নদীর দেশে। আমাদের নদীর দেশের এই গান দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন, মাস্ক ব্যবহার করতে ভুলবেন না, আর নিরাপদে থাকতে হবে। নিরাপদ থাকতে হবে এবং এই গানটার আমার আসলে আজকে আমার যারা আমার ভাইরা মিউজিক বাজিয়ে আমাকে সহযোগিতা করলো এবং চমৎকার, তাদেরকে ছাড়া আমার চলেই না। তাদের জন্য একটা তালি আমরা নিজেরাই দিতে চাই, কারণ ভার্চুয়ালি আমি জানি ওপাশ থেকে অনেক তালি হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও আমি আমার জায়গা থেকে আমাদের কিবোর্ডে আছে বুলেট, শামীম বুলেট, তারপরে আমাদের বেইজে আছে সোহেল, তারপরে আমাদের এখানে কাহন এবং আরো কিছু নিয়ে আছে, পারকাশন নিয়ে আছে শুভ, তারপরে পেছনে একদম আছে পাভেল স্যাক্সোফোন, হারমোনিকা, অনেক কিছু নিয়ে, বাঁশি নিয়ে, তারপরে এদিকে আছে শুভেন্দু গিটারে। আপু কিন্তু আমার কষ্ট অনেক কমিয়ে দিল। না, ওদেরকে ছাড়া আমার চলেই না। একদমই না, আসলে তাদেরকে ছাড়া আমাদের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি কখনো এতটা মূর্ছনা ছড়াবে না। একদম সত্যি কথা। থ্যাংক ইউ। আমরা সর্বশেষ গানটি শুনি। হ্যাঁ, এই গানটা লিখেছেন গোলাম মুর্শিদ এবং সুর করেছে তমাল।
দুজন সাথী তুমি কি বলো আসবে পথ ভোলা নদীর দেশে ঢেউে ঢেউে ভাসাবো হৃদয় হব দুজন সাথী তুমি কি নীল মেঘে ঢাকা আকাশে ঝড় তোলা ভোরে আমারই মন ভাঙা ঘরে রোদে লাগিন ফাগুন হবে তুমি কি নীল মেঘে ঢাকা আকাশে ঝড় তোলা ভোরে আমারই মন ভাঙা ঘরে রোদে লাগিন ফাগুন হবে তুমি কি দেবে বাবুই পাখি ঠোঁটে ঠোঁটে বোনা সুখে বসতি তুমি কি বলো আসবে তুমি কি ভুল বোঝা গানের সুর ভোলা রাতে আমারই বেদনা মুঝে কিছু গোলা দেবে হাতে তুমি কি ভুল বোঝা গানের সুর ভোলা রাতে আমারই বেদনা মুঝে কিছু গোলা দেবে হাতে তুমি কি হবে অনেক আশা মিঠো পথে জলপ্রদী জোনাকি তুমি কি বলো আসবে পথ ভোলা নদীর দেশে ঢেউে ঢেউে ভাসাবো হৃদয় হব দুজন সাথী তুমি কি বলো আসবে বাহ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপু। চমৎকার কিছু গান আজ আমরা শুনতে পেয়েছি এবং একই সাথে আপনার উপস্থিতি আমাদের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনে যারা আজ সরাসরি দেখছেন তাদেরকে কিন্তু আরো অনেক বেশি ইন্সপায়ার করেছে। এন্ড আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও এমন আয়োজনে আমরা আপনাকে পাবো। অবশ্যই। সম্মানিত সুধী, এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে রয়েছেন সবাইকে বলছি আরো একবার আমরা কিন্তু গান নিয়ে ফিরে আসবো, বিকজ আমাদের সাথে এরপরে এসে যুক্ত হবেন আমাদের অত্যন্ত পছন্দের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী এসআই টুটুল এবং তার ব্যান্ড ধ্রুবতারা। কিন্তু তার আগে আমি আরো একবার ডক্টর অপরাজিতা তার কাছে চলে যাচ্ছি, চলুন দেখে আসি এবং তারপরে আবারও ফিরে আসবো আমাদের তৃতীয় সেগমেন্টে। থ্যাংক ইউ সো মাচ শান্তা। আমরা খুব মগ্ন হয়ে গান শুনছিলাম এতক্ষণ, এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাহমিদা নবী অন বিহাফ অফ সিয়াটল কমিউনিটি। আমরা আবার একটু ফিরে আসলাম সিয়াটলে। টেকনোলজির কল্যাণে আমরা নিমিষেই দেশ বিদেশ ভ্রমণ করতে পারছি এখন, and thanks to all the people behind the screen who are supporting me relentlessly to make this happen. Thank you so much. Now I'd like to present Mushtaq Nasir from Arizona, former executive of JP Morgan, taking an initiative to create an endowment after his late father to help few noble causes of Sonar Bangla Foundation. Let's hear Mr. Mushtaq. Assalamu alaikum.
This is Mushtaq Nasir coming to you from Chandler, Arizona. So, Tuli, my wife, and I have been involved with Shonar Bangla Foundation for a number of years, but our interaction was more peripheral than anything else, limited to the usual attendance at the annual fundraiser. So the whole situation changed about 8 or 9 years ago when my father-in-law required dialysis 3 times a week, and then the whole world came crashing around us, and we had to scramble to put the pieces back together. And alhamdulillah, we see the benefit of regular dialysis, and we are thankful to Allah for him being in this country and being able to get the care that he needs. So this year, we decided to do something a little bit different in terms of our financial interaction with SBF. We decided to establish an endowment in my father's name and provide the seed money to SBF with the intention, inshallah, of continuing to contribute to that so that the sum becomes vastly greater and will spin off investment returns and a revenue stream that can fund and support activities for needy people as well as new initiatives. So an endowment essentially accomplishes 2 major strategic objectives. One is that the organization that you're donating to, in this case, Shonar Bangla Foundation, becomes more credible because it's got a very defined and predictable source of revenue stream from the endowment, which spins off investment returns. But also for the donor, it is very, very important to realize that the activities and the charities and the social work that you embark on right now in your lifetime can be perpetuated, and your values will continue and your priorities will continue to be carried out even well past your lifetime. And obviously, from a religious perspective, since we believe in life hereafter, this is a form of sadqa zariyah. The benefit of that will accrue to you well past your lifetime, all to the day of judgment. So an endowment essentially works like this. You give a certain amount of money to SBF, and that gets put in with an Islamic bank with a certificate of deposit that's going to spin off some return, which will be used to fund activities that you favor. It can be for a duration of time. It can be split between multiple activities, but it's your choice. And you get to perpetuate your priorities for the duration that you want. So, in a typical sense, this is how the well-established charities work. I've been a banker with JP Morgan Chase, and in New York in the 90s, I used to be the banker for very large charities like March of Dimes, Cancer Care, Gaiman's Health Crisis, Covenant House, and I saw how endowments work and how they can benefit. So I implore you to engage in this very great effort that SBF is in trying to turn a corner and establish the organization as a world-class one, where people's needs will be taken care of as they evolve. And finally, as Muslims, we believe in life hereafter, and it is stated in a Sahih Hadith that those who give charity, especially of the hidden kind, will be shaded under the throne of the Almighty. What a beautiful, beautiful reward. But we do it all for His sake. Assalamu alaikum. Thank you, Mushtaq Nasir. Now I'd like to present Dr. Anis Khan. Professionally, he is a Vice President of Applied Materials and also holding the post of VP at SBF. So let's hear Dr. Khan.
Thank you. Thank you very much, Seattle community. We really appreciate, you joined today's event. I know আপনারা অনেকেই হয়তো ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের সময় দিতে পারছেন, এজন্য we are very grateful. As you know, right, in Bay Area, SBF, a lot of us are by profession are engineers and some other profession, but we volunteer ourselves, our time, to make some difference in Bangladesh, and I hope you will be part of it with us. I just want to bring 3 points. In US, if you I don't know whether you got chance to interact with someone who is taking dialysis. I had that opportunity, and they lead a normal life. They will come to office, do their regular work. Then why not in Bangladesh? So with that vision, we looked into 3 main items. One is quality. As you know, if we can provide a quality dialysis, people can lead a normal life. So what we focused on, as you had seen, right, we had focused on putting all the latest machines, and then we have a very capable biomedical engineers who can maintain the machines. And also we put all the latest peripheral machines. So you can help here. You had seen, right? We are shipping all the parts for the latest machine. So you can donate a machine, or you can donate any peripheral machines. And also, we need second item I want to talk about is the proximity. Proximity means if you watch in US, you will see dialysis centers are very, not in the hospitals. They are in different locations, like Seattle dialysis, like satellite dialysis, David dialysis. You will see they're very close proximity to the people. So with that vision, we are working on bringing dialysis centers in Bangladesh close to the patient. We did not focus in the city, like Dhaka city, big city. So we are bringing our center, you had seen, right, we had already 18 centers on different locations of Bangladesh, and we are planning to add more, but it will not be in Dhaka centric. It will be all different parts of Bangladesh. How can you help here? You had seen, right, another states like Ohio, like Houston, and like Arizona, they contributed the dialysis center on their name. So I hope Seattle community will also make their own dialysis center. And you will be very proud to be part of it. And the third item, I want to talk about is affordability. If a patient don't get 2 to 3 dialysis per week, the patient's body will be filled up with toxins, and the patient will die. That's reality. That's fact. So, but dialysis is very expensive. So what you had seen, we are trying to reduce our cost, making our own machines, provided all the service we need, but still the cost is very high. Just running cost is very high. So to make that affordable for a lot of people, a lot of patients, we really seek donation for them. And for that, we have a program, what we call Adopt a Kidney Patient. If you go to our website, you will see we have a program. Our website is sbfus.com, and we have a program called Adopt a Kidney Patient. And you can donate there. And for that, you can donate from your zakah, right? If you pay zakah, you can pay from there. And then if your company is matching, you can double your donation. That means we can subsidize double the patient. So there are so many different ways you can contribute. So with that, I would like to appeal to you again,
please donate generously. It helps a lot of people. Inshallah, you will be part of our team, and we are wishing that you will participate with us. With that, I would like to thank you again, Seattle community. Please donate generously. Thank you. Up to you. Thank you. Now we'll play a short video message from Dr. Masood Hannan from Portland. He works in Intel, and he is also the SBF ambassador of Portland. We had a fundraising event during last Ramadan at Portland, Oregon for the dialysis patients across Bangladesh. Hello, this is Masood Hannan from Portland, Oregon, who is the local convener for Sonar Bangla. Sonar Bangla was introduced to us by Kamal from Bay Area, who most of you know. This was the first of kind fundraiser for Sonar Bangla in Portland, so we were kind of nervous in the beginning. Initially, we were not sure how the fundraiser would work out, especially in the middle of the pandemic, how people will respond and things like that. So we were kind of, wishy-washy, things like that. So we said, let's at least try, because after all, it's for people of somewhere else, right, that needed help. So when the presentation started, during the Zoom presentation, as different projects were being, played back, and people started to see firsthand how different patients were coming across Bangladesh and getting help for dialysis, how nurses schools were created, how it was helping people across Bangladesh, how technical institutes were created where they were making actually first-hand dialysis tools that would actually work for the dialysis patients, and this was also creating local jobs. So all these were, once people started to see that, and we could see the impact in our audience. And after a few minutes of the presentation, suddenly we were having more people asking questions, inquiries about, about these projects. And questions like that, how many doctors are involved? Questions like, okay, how many volunteers were involved? People were really taken back when they found out this was not a volunteer project. This was mostly people, all the people are, a few hundred people are in Sonar Bangla payroll. So that was, I think, a really like wake-up call for a lot of people. So people were surprised with the way, Sonar Bangla was contributing. So at the end, we'd say that the Portland project went very well, the fundraiser. So we got significant amount of money also. So we sincerely hope to have this, presentation and the COVID restriction is over. Once the COVID restriction is over, probably next year we will have a live fundraiser for Sonar Bangla. So thank you, Sonar Bangla, for this massive humanitarian project, which has changed millions of people's lives across Bangladesh. Welcome back. Now I would like to leave the screen for Dr. Mizan Rashid. মিজান ভাইয়ের সাথে আমার গত কয়েকদিন ধরে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে এই প্রোগ্রামটা নিয়ে। আর মিজান ভাই বুয়েটে পড়াশোনা করেছেন, কামাল ভাইয়ের সাথে একই ব্যাচে ছিলেন তারা। He is a water research engineer and used to be a vice president at one of the largest infrastructure design firm, AECOM. Currently, he is the founding principal and president of Redmond-based consulting firm RIE Consultants, and he's serving in different non-profit organizations as well. So Mizan Bhai, the screen is yours. Thank you, Aparajita. I would like to thank all of you who attended this event today. Special thanks to Seattle community. All of you told us you care deeply about this cause, and in a very short time we reached out to you, and so far there is nobody told us that they don't care about this cause. And all of you, we requested you to join. You joined the, if you had time, you joined the event today. And many of you could not join due to prior commitments on different reasons. And there was some confusion about donation process as well. So we'll sort those out, and we'll continue our effort. But the support you have shown, and I am confident that we'll be able to reach our goal and have a center for Seattle. Just think about it, that we all need to live a life bigger than us, and we can do it together. And Kamal and the team, SBF team, has shown that the type of work they have done, the difference they have made in the society, the lives they have been saving, we can be part of that. Seattle could be part of that. And
I am confident that we'll do a center on behalf of Seattle in Bangladesh for the dialysis center. I cannot thank Kamal and the entire Bay Area team, SBF team, what they have done, including Galib. The Bay Area team, SBF team have been tremendous help to us. Anytime we ask them any questions or any support, they get it as soon as possible. The very professional group, I have been working with them, met them, some of them, they are a tremendous, professional group. And I would say this is we build a brand that is world-class. And I know that the best days of SBF is in front of us in the future years. And you will, the support you have been providing to serving the humanity under the leadership of Kamal is wonderful and is so inspiring. How can I thank enough to Shamsbai, Khaja Shamsuddin, who spoke earlier. In Shamsbai has been helping with community and various reasons and non-profit causes for many, many years. And 2019, he promised that he will not do any more fundraising or any more, fundraising related activities. But when we explained to him, Kamal spoke to Shamsbai and we spoke to Shamsbai, and he said that it touched him so much in his heart that he decided he will come out of his commitment, out of his promise. And then he decided that I will do the fundraising. And then he reached out to hundreds of people literally in Seattle area and encouraged us to reach out to people. And I told him in one point that Shamsbai, if you decided that you don't do not want to do any fundraising, you don't have to do it. We respect your commitment. But Shamsbai said, no, this is a bigger cause than my commitment. And he came back and he did that. So thank you, Shamsbai, for doing that. You inspire us every day. I would like to thank our very own Seattle team, Ashraf, Laik, Shandipan, for all the help that you have been doing on top of your day job, family. And after that, doing the SBF support. Thank you, Aparajita. What a wonderful job you have done today. We are so proud of you. And in last 2 weeks, you catch up so quickly and you did such a wonderful job today. We are really, really proud of you. And I'd like to thank Jinat Parvin, Dr. Jinat Parvin, Shanu, for taking the time and for speaking in this event. And also you are one of our good donors. I would like to do a special thank to Tanika, the owner of Deshi Halal. This is the house they're hosting us today, Laik's family. I'd like to thank her for all the, I see all the many events people say, this is our media partner, this is our wardrobe partner. I think I would say Tanika is our food partner. So I will wrap it up quickly. And finally, I'd like to thank the Bangladesh team and also our artist, Fahmida Nabi. You are one of our favorite artists, and I listen to your music very regularly, even now. And you inspire us a lot. The way, it's not only the music, the way you present music, the way you think, and the way you care about all of us. It's really inspiring. Shanta Jahan, I have watched all your Bangla Gayan presentation. Wonderful, wonderful. And thank you for helping with this event. And we look forward to one of our favorite artists, S.I. Tutul, and I request all of you to stay tuned, stay here and listen to the music. And finally, one more time, I would like to say our Seattle community, please donate generously. This is an opportunity. Let us make a difference. Let us make a kidney dialysis center on behalf of Seattle. Your space needle will be in that banner in somewhere in Bangladesh, and people will come here in the center, and thousands of lives will be saved in the future.
and you need to do it one time, and each center becomes self-sufficient within 1 or 2 years. So there is not significant more investment. It creates jobs, creates opportunities, save life, and for the years to come. Okay, we have 500 families in Seattle area, at least in Bangladeshi. Just imagine if 100 family decide today that we will not buy iPhone 13 next year or now, that will pay for that center. Okay, so that is what it is. That is we have the resources. We just need to think differently, and we need to generously donate. Thank you, thank you, thank you. থ্যাংক ইউ মিজান ভাই। আমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে সবাই কন্ট্রিবিউট করেছি বা আরো কন্ট্রিবিউট করব ইন ফিউচার, এবং আপনারা কন্ট্রিবিউট করতেই থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি। এবং আমরা আসলেই খুবই এক্সাইটেড যে সিয়াটলের নামে একটা ডায়ালাইসিস সেন্টার হবে বাংলাদেশে, এবং অনেক মানুষ সেখান থেকে সেবা পাবে। তো চলুন এখন আমরা শুনে আসি এসবিএফ এর ডায়ালাইসিস সেন্টারগুলো থেকে যেসব পেশেন্টরা সেবা গ্রহণ করেছেন তাদের মুখ থেকে, যে এসবিএফ তাদের লাইফে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে। আমি এনায়েত করিম, বরিশাল এরিজোনা ডায়ালিসিস সেন্টারে দীর্ঘ 5 বছর পর্যন্ত আমি নিয়মিত ডায়ালিসিস করাইতেছি। আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা পেলে আমি হয়তো আল্লাহর রহমতে কতদিন বেঁচে থাকতে পারি। আমি একজন কিডনি বিকল রোগী। আমি এখান থেকে বিনামূল্যে ডায়ালিসিস সেবা নিচ্ছি। আমি প্রায় 3 বছর যাবৎ সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনে ডায়ালিসিস করতেছি। আশা করি আপনাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা বেঁচে আছি। আপনাদের জন্য দোয়া করি, আপনারা যেন আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, আমরা যেন আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারি। আমি ধন্যবাদ জানাই ও দীর্ঘায়ু কামনা করি প্রবাসী ভাইদের, যাদের সাহায্যে আমাদের মতো হাজার হাজার অসহায় কিডনি রোগী বেঁচে আছে। আমি আগামীর দিনগুলোতেও আমাদের পাশে তাদেরকে থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোর্শেদ আলম। আমি একটা কিডনি ডায়ালিসিস রোগী। আমি গত 2 বছর ধরে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন নোয়াখালী সেন্টারে ডায়ালিসিস নিতেছি। আমি সপ্তাহে দুইটা ডায়ালিসিস নিতেছি। ডায়ালিসিসের খরচ অনেক ব্যয়বহুল, তাই আমি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করতেছি। আমি সোনার বাংলার সকল কর্মকর্তা ডোনারদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোবাশ্বের আহমেদ, আমার বয়স 39 বছর, আমার বাসা রংপুর। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন পরিচালিত রংপুর আফজালিয়া ডায়ালিসিস সেন্টারে ডায়ালিসিস নিয়ে আসতেছি। এই সেন্টারের পরিবেশ ও স্টাফদের ব্যবহার খুবই মনোমুগ্ধকর। আমি একজন গরিব কিডনি ডায়ালিসিস রোগী। আমার 2টো কিডনি বিকল হয়েছে। আমি অর্থের অভাবে নিয়মিতভাবে ডায়ালিসিস নিতে পারি না। প্রবাসী ভাইয়েরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে আমি দীর্ঘদিন ডায়ালিসিস নিয়ে আল্লাহ চাহে তো সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতাম। আমার পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য, সুচিকিৎসার জন্য ডাক্তার বলেছেন। হ্যালো, আমি সুখেন দেবনাথ, নসন্দীবাসী। আমি 3 বছর যাবৎ সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনে কিডনি ডায়ালিসিস করছি, সুস্থ আছি।
এখানে ম্যানেজার স্টাফ সবাই ভালো। এখন আপনারা যদি কিছু সাহায্য করেন তা আমরা আর কিছুদিন বাঁচতে পারি। এই জন্য আমি আপনাদের কামনা করছি এবং ভালো থাকেন আপনারা সবাই, আমাদের কিছু সাহায্য করেন। ধন্যবাদ। আমি হালিমা আক্তার, আমি গাজীপুর জেলা কাপাসিয়া থানার অধিবাসী। আমি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন থেকে 2 বছর যাবত ডায়ালিসিস নিচ্ছি। আমি আরও 3 জায়গায় ডায়ালিসিস নিয়েছিলাম, তারপরও কম্পেয়ার করে আমার এখানকার পরিবেশ খুবই ভালো লাগে। এখানকার কর্মীরা খুবই আন্তরিক, আমাদের কোনো দিক দিয়ে অসুবিধা হচ্ছে না। আপনারা আমাদেরকে যেভাবে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছেন সেজন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে আরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবেন এই কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সহযোগিতার জন্য। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ সেলিম রেজা, আমার বাসা যশোর সদরেই। আমি বিগত এই 3 বছর ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়েছি। আসলে এই রোগটা প্রচুর ব্যয়বহুল। আমি এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনে এই 3 বছর ধরে ডায়ালাইসিস নিচ্ছি। এই 3 বছর ডায়ালাইসিস করে আমার পরিবার আসলে আমার পিছনে ছুটতে ছুটতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের আর সামর্থ্য নাই আমার চিকিৎসা করার। তাই সমাজের বিত্তবানদের কাছে আমার আকুল আবেদন, তারা যদি আমার দিকে একটু সাহায্যের হাত বাড়াতো তাহলে আমি একটু উপকৃত হতাম, আর এই সুন্দর পৃথিবীতে কিছুদিন আরও বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতাম। তো সবার কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ, আমার এই ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের মনে একটু দয়া মায়ার আশ্রয় জাগে, আমাকে পারলে একটু সাহায্য করবেন, আর্থিকভাবে সাহায্য করবেন। এই বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোসাম্মদ রূপালী, একজন কিডনি রোগী। আমি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন পরিচালিত কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার জামালপুর সেবা নিই। কিডনি ডায়ালিসিস চিকিৎসায় অনেক ব্যয়বহুল, আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই দেশে বিদেশে অবস্থান সবার কাছে আবেদন, এই পবিত্র রমজান মাসে আপনাদের জাকাতে আদায়কৃত টাকা সেই দানে মাসে বেশি বেশি দান করে কিডনি রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি। মহান আল্লাহ যেন আপনাদের এই দান কবুল করে এবং এর উত্তম প্রতিদান দেন। আমি আমার কান্তি একজন কিডনি রোগী। আমি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনে ডায়ালিসিস ফাউন্ডেশন জামালপুরে ডায়ালিসিস নেই, কিন্তু এই চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল বিধায় আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই এই পবিত্র রমজান মাসে আমার দেশে বিদেশে সকলকে জাকাতের টাকা এই ফাউন্ডেশনে দান করে আমাদের উপকার করবে, তাতে আল্লাহ আপনাদের দান গ্রহণ করে আপনাদের দোয়া দিবেন। তাই আমাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আমাদের এই জায়গাতে থেকে দান করে আল্লাহ রহমত দেবেন। আমি মোহাম্মদ শাহাদ আলম, একজন সিকিউরিটি রোগী। আমি দীর্ঘ 2 বছর যাবৎ বাংলা ফাউন্ডেশন ডায়ালিসিস সেবা গ্রহণ করে আসছি। এখানে আমি এবং আমরা এখানে ডায়ালিসিসের মান, সেবা কর্মীদের সেবা ও ব্যবহারে মুগ্ধ। আমি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন তাদের দৃষ্টিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি তাদের সেবার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আমি তাদের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আপনারা নিশ্চয়ই শুনলেন কিভাবে SBF এই রোগীদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে, এবং আপনারা এর একটা পার্ট হতে পারেন।
Now we'll hear from the director of SBF Nursing Institute, Mahmoud Hussein. He's also a professor at San Francisco State University. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। প্রথমেই আমি সিয়াটলের বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, আর যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আপনারা উপভোগ করছেন, কিন্তু যে কারণে আজকে এই অনুষ্ঠান সেটার জন্য দুই একটা কথা বলতে বসেছি। আমার নাম ডক্টর মাহমুদ হোসেন, আমি সান ফ্রান্সিসকো স্টেট ইউনিভার্সিটিতে বিজনেস স্কুলে পড়াই। বহুদিন ধরে জড়িত সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে, বিশেষ করে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নার্সিং ইনস্টিটিউটের অ্যাডভাইজার হিসেবে আমি জড়িত আছি। বিশেষ করে আপনারা অনেকভাবে সাহায্য করতে পারেন আমাদের নার্সিং স্টুডেন্টদেরকে, আপনারা অ্যাডপ্ট করতে পারেন, বছরে $1000 মতন এক একটা স্টুডেন্টের খরচ সেভাবে করতে পারেন। আপনারা আমাদের ডায়ালিসিস রোগীদেরকে সাহায্য করতে পারেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকের কথা শুনেছেন, এইসব কথা শুনলে তো মনটা এমনিতেই কেমন ভরাক্রান্ত হয়ে যায়। এতগুলো মানুষ কষ্টে থাকে, আমরা এদের সাহায্য করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছি সবাই। আমরা এখানে ভলান্টিয়ার। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিবেন এবং সাহায্যের হাত প্রসারিত করবেন। যেটা মনে হয় ডক্টর শামসুদ্দিনের কথাই মনে পড়ছে যে আমরা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাই। আমি একা সাহায্য করলে তো আমি দুনিয়া পাল্টাতে পারবো না, কিন্তু একজন মানুষ আমার সাহায্য পেয়ে হয়তো তার দুনিয়াটা পাল্টে যাবে। তো আমরা সেটুকুই কেন করি না? এই আবেদন করে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পাবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর হুসেন। আমার মনে হয় সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ দেওয়ার মতো কোনো যথার্থ শব্দ আমার ডিকশনারিতে নেই। আমার তো ভাবতে খুবই ভালো লাগছে যে দেশে একটা ডায়ালাইসিস সেন্টার হবে যেখান থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বমানের সেবা পাবে, আর উই সিয়াটলাইটস উইল বি দ্য পার্ট অফ ইট। অ্যান্ড আই এম শিওর আপনারাও খুবই খুবই এক্সাইটেড। সিয়াটল সাইড থেকে আমি এবার বিদায় নেব, আবার চলে যাব শান্তার কাছে। একটু সময় লাগবে, এখনো রেডি হয়নি, জাস্ট 2-3 মিনিটস। আচ্ছা, আমাদের বাংলাদেশে এখনো টিউনিং চলছে, যেহেতু আমরা একটা ব্যান্ড পারফরমেন্স দেখবো, সেখানে অনেক যন্ত্রপাতি আমাদেরকে সাজাতে হবে। সো উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের সাথেই থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত উপভোগ করবেন। আর প্লিজ 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 মেক ইউর কন্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড আপনারা অবশ্যই জাকাতও দিতে পারেন এসবিএফ এ। অ্যান্ড আপনারা সবার কাছ থেকেই শুনেছেন যে এসবিএফ এর ওভারহেড কস্ট খুবই কম। তো আপনারা যা ডোনেট করবেন সেটাই অনেক, পুরোটাই প্রায় বলতে গেলে মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছবে। এবং মানুষকে সেবা দেওয়ার এই সুযোগ আসলে সবসময় আমাদের কাছে আসে না। আমরা ছোটবেলাতে সবাই অনেক গল্প এসে লিখেছি যে মাই এম ইন লাইফ। তো আমি সবসময় লিখতাম যে আমি ডাক্তার হতে চাই, এবং কেন ডাক্তার হতে চাই সেটার জন্য লিখতাম যে আই ওয়ান্ট টু টাচ অ্যাজ মেনি লাইফ অ্যাজ পসিবল উইদিন মাই এবিলিটি। সো আমাদের সবার এবিলিটির মধ্যেই আমরা এই মানুষগুলোকে তারা যারা যাদের অ্যাকচুয়ালি ওই পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতিও নেই যে নিজেরা চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারেন। তো আমরা যারা এখানে আছি তাদের বেসিক নিডের বাইরেও অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেক বেশি কিছু আছে যেটা আমরা মানুষকে দিয়ে সাহায্য করতে পারি, এবং এসবিএফ আমাদের জন্য সেই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে দিয়েছে। তো আমরা সেটার জন্য খুবই খুবই কৃতজ্ঞ এসবিএফ এর কাছে। কামাল ভাইকে থ্যাংক ইউ যে পুরো জিনিসটা আমাদের সিয়াটলের কাছে নিয়ে এসেছে। সিয়াটলবাসী অবশ্যই এটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে, এবং আমার বিশ্বাস যে আমরা পুরো কন্ট্রিবিউশনটা দিতে পারবো, এবং সিয়াটলের নামে হয়তো ইন ফিউচার একটা ডায়ালাইসিস সেন্টার হবে দেশে। আমি নিজেও আমার পক্ষ থেকে কন্ট্রিবিউট করেছি, আপনারা সবাই কন্ট্রিবিউট করুন। আমি রিসেন্টলি আমার গ্র্যান্ডমাকে হারিয়েছি, তো আমি তার ইন লাভিং মেমোরি অফ হার আমি কন্ট্রিবিউট করেছি। তো আপনাদের যদি কোনো প্রিয়জন থাকে তাদের নামে আপনারা কন্ট্রিবিউট করতে পারেন যে কোনো কিছু, ডায়ালাইসিস মেশিন, কার্ডিয়াক মনিটর।
anything you want. And I know you people are with good heart and you have good intention. So আমি এবার চলে যাব আবার বাংলাদেশে, সিয়াটল পক্ষ থেকে, সিয়াটলের এই পাশ থেকে আমি এবার বিদায় নিব। আর শান্তা বাংলাদেশে আবার স্টুডিওতে অপেক্ষা করছে আমাদের সবার প্রিয় এসআই টুটুল এবং তার ব্যান্ড ধ্রুব তারাকে নিয়ে। আমরা আবার গানের মাঝে হারিয়ে যেতে চাই, বাট প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু মেক ইউর কন্ট্রিবিউশন। আবারও সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিব এরকম সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেওয়ার জন্য। স্টে সেফ এভরিওয়ান অ্যান্ড গুড নাইট। স্ট্যান্ড বাই। ফিরে এলাম আরো একবার, এবং অবশ্যই যেটি বলেছিলাম আমার সাথে রয়েছেন আপনাদের আমাদের সবার প্রিয় জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এসআই টুটুল এবং তার ব্যান্ড ধ্রুব তারা, অ্যান্ড অবভিয়াসলি এসবিএফ এর তিনি একজন গর্বিত ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যার গান আমরা শুনেছি আমাদের সবার প্রিয় ফাহমিদা নবী, কিছু সময়ের ব্যবধানে সেই মানুষটিকে আমরা কি করে দূরে সরিয়ে দেই বলুন? একই সাথে একই প্ল্যাটফর্মে দুজন প্রিয় মানুষ যদি থাকে তাহলে তো মন্দ হয় না। সো ফাহমিদা নবী আপুকে নিয়েও আমরা ফিরে এসেছি, চলে যাচ্ছি আমাদের দুজন প্রিয় মানুষের কাছে একই সাথে। টুটুল ভাই এবং আসসালামু আলাইকুম। আমি এসে দেখলাম যে হঠাৎ করে বলা নেই কওয়া নেই আমার 23 বছর, আমি তো 23 বছর, 24 না আপা, আমি 24 বছর
3 মাস আমার বয়স, আর আপার 17 বয়স হচ্ছে 17 বছর 1 মাস। তো উনি চলে আসলেন, এসে বললেন যে, শোন, একটা কথা না আমার বলা হয়নি, হ্যাঁ তো আমি সেই কথাটা বলতে চাই। এবং আমি বললাম, বলো বলো। বলছে, তোকে না, আসলে আমি মানুষদেরকে বলতে চাই যারা এখন সিয়াটল থেকে দেখছেন বা সিয়াটল থেকে এটা প্রচার হচ্ছে। তো অলরেডি আপা চলে গিয়েছিলেন, আর রাস্তায় থেকে ফিরে আসলেন। কি বলবেন যেন ফিরে আমি বলি। আসার একটাই কারণ, কারণ আমার ভাইটা আসলে অনেক কষ্ট করছে এই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের জন্য, এবং সে আমাদের এখানকার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। তো ওর স্বপ্নগুলো ও এমন করে স্বপ্নগুলোকে দেখায়, আমি দেখতে পাই। এবং আমাদের এই শিল্পী মহলে কিন্তু সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের এই কর্মকাণ্ড কিন্তু অনেক বেশি প্রচার হয়েছে আমাদের এসআই টুটুলের জন্য। তো আমার আজকে একটা কথা বলার আছে, যে এবং যে আমাদের জন্য খুব কাজ করছে, কামাল ভাই। কামাল ভাইয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, এবং টুটুলের কাছে একটা, টুটুল, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা তো সবার জন্য বলি যে আপনারা আমাদের এই সোনার বাংলা বা আরো অন্যান্য কাজে আপনারা সহযোগিতা করুন, মানুষকে বলি। কিন্তু আমরা যে শিল্পী, আমাদের জন্য বলবার কিন্তু অভাব মানুষের আছে। হ্যাঁ, কেউ আমরা নেই। আমরা বোধ করি আসলে আমাদের জন্য মানে আমাদেরকে ভালোবাসার অনেক মানুষ মানুষ আছে। আছে। কিন্তু আপা যেটা বলছেন যে আসলে কখনো কখনো এরকমও হয় যে আমরাও অনেক সময় আমাদের এই শিল্পী মহলটা যারা আমরা এই সারাউন্ডিং এ আমরা কাজ করি, তাদের জন্য বলার মানুষ, করার মানুষ একটু আমরা মাঝে মাঝে দেখতে কম পাই। তো আমার একটা সেটাই অনুরোধ ছিল, আপার একটা অনুরোধ আছে। কামাল ভাই এবং আরো যারা আছেন তাদের কাছে আমি বলতে চাই যে আমাদের মানে এই আমাদেরও শিল্পীদের, আমাদের যন্ত্রশিল্পীদের, আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রির অনেকেরই আসলে কিডনির এই সমস্যা হয় কিন্তু। তো আমাদেরকে সহযোগিতার অবশ্যই করবে, এবং আরেকটু যেন ভালো করে সে কারণের জন্য আমি আসলে বলতে চাই যে যেন তারা যেন একটু সেবাটা পায়, অনেকটাই ফ্রি না? একদম। আমি 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 বলতে চাই আপার কথাকে ধরেই, সেটা হলো গিয়ে আমি আমাদের প্রেসিডেন্টকে বলবো এবং আপনাদেরকে বলবো যারা এসবিএফ এর সঙ্গে একদম জড়িত বা সম্পৃক্ত আছেন, এবং যারা নেই, যারা দূর থেকেও হয়তো দেখা গেল এসবিএফ এর সঙ্গে শুধুমাত্র ডোনেশনের ক্ষেত্রে, কন্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে যারা আছেন, তাদেরকে বলবো যে আমরা একটা ঘোষণা দিতে চাই। আমি আসলে আমাদের প্রেসিডেন্টের অনুমতি না নিয়েই বলছি যে আমরা শিল্পীদের জন্যে একটা স্পেশালি একটা জায়গা, একটা কেন্দ্র করতে চাই, যেটাতে শুধু শিল্পীরাই সেবা পাবে। বাহ! যে একটা এটা যেন হয় সেন্টার করতে আসলে। চাই। এটা আমাদের অনুরোধ রইলো, একটা আমাদের আর্জি রইলো হ্যাঁ। যে এসবিএফ এর কাছে। আ আমি স্পেশালি কামাল ভাইয়ের সাথে আবার কথা বলে নেব এবং ঊর্ধ্বতন যারা আছেন তাদের কাছে বলে নেব যে আমাদের শিল্পীদের জন্য কি এরকম কিছু করা যায়। আমি আর আপা এসে এটাই বলছেন যে না, আমি বলতে চাই এটা। তো আপার এই প্রপোজালটা থাকলো আমাদের কাছে, এবং যদি কোনোদিন বাস্তবায়ন হয়ে যায় তাহলে আমরা মনে করব যে এটা শুরু করেছিলেন আপা। বাহ! আমাদের টুটুল ভাই আসলে আমার প্রিয় ভাই। আসলে দুজনের মহৎ উদ্যোগ এবং ইচ্ছাই কিন্তু আমাদের সামনের দিকের যে স্বপ্নটা রয়েছে সেটাকে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করবে, এবং অবশ্যই আমরা জানি এই স্বপ্ন পূরণে কিন্তু আমাদের আপার পাশে কাছে থাকবে একটা সোনার বাংলা আমাদের ফাউন্ডেশন। শান্তা আপার কাছে আরজি কিন্তু আছে। আমাদের একটা শর্ত আছে। ওকে। এটা করতে হলে যেহেতু গানের মানুষ আপা হুম, হুম। কনসার্ট একটা শেষ করে আবার ফিরে এসেছেন। হুম, হুম। তাহলে আপাত তো এটার কারণে আমি এটা এটা আমরা আমরা বলতেই আবারও আসছিলাম আসলে। এটা বলতে বলছিস? এসে কিন্তু আমরা বলবো যে তোমার কাছে এটা আমরা করতে পারি, কিন্তু তোমার কাছে একটা শর্ত দিয়ে। বল। সেটা হলো যে তুমি সেই শর্ত যদি পূরণ করো তাহলে আমরা এটা করব। ও হ্যাঁ, আচ্ছা। একদম। কি? সেটা হচ্ছে তুমি যদি এখন আবার একটা গান গাও আমার সাথে। সহজ শর্ত। অবশ্যই। এটা তো আমাদেরই কাজ। আমাদের তো গান গাইতেই ভালো আমি লাগে। আপার কাছে অনুমতি না নিয়েই একদম ইনস্ট্যান্ট বলছি যে আপা আমাদের সাথে সবসময় আছে। আজীবন, আপা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আমাদের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে আছে। ইনশাআল্লাহ। আমি নিজে বললাম আপার অনুমতি না নিয়ে। আমি বিশ্বাস করি আপা আমার এই কথা ফেলবেন না। অবশ্যই। এটা কখনো ফেলার মতো না। কারণ মানবিকতা ছাড়া বেঁচে থাকা বড় দায়। এবং আমাদের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের যে কোনো কাজে আপাকে আমরা যখন ডাকবো, আমরা আশা করছি নিশ্চয়ই আমরা আপাকে পাবো। ইনশাআল্লাহ। চল। শহরে যায় অনেক
চেনা, তুমি আছো সেথায় আগাগোড়া। শহরে যা অনেকগুলো ঘর, মানায় তাকে দাঁড়ে দাঁড়ে ঘোরা। আমার শুধু একটি ঘরই চেনা, তুমি আছো সেথায় আগাগোড়া। যাই কি ছেড়া বুকের পাঁজর, স্বপ্নে কাটো মনে আঁচল, ফিরে যাবা উপায় তো আর নেই। রাজ্য নিয়ে বড়াই করে ধরুক ওরা মনকে নিয়ে বাজি। তুমি ছাড়া নেই তো আমার কিছু, নিঃস্ব হতে নই তো আমি রাজি। রাজ্য নিয়ে বড়াই করিল, ধরুক ওরা মনকে নিয়ে বাজি। তুমি ছাড়া নেই তো আমার কিছু, নিঃস্ব হতে নই তো আমি রাজি। যায় কি ছেড়া বুকের পাঁজর, স্বপ্নে কাটো মনে আঁচল, ফিরে যাবার উপায় তো আর নেই। তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব, একটু ভাবো একটু ভাবো, ফিরে যাবার দরজা খোলা নেই। যাই কি ছেড়া বুকের পাঁজর, স্বপ্নে কাটো মনে আঁচল, ফিরে যাবার উপায় তো আর নেই। ফিরে যাবার উপায় তো আর নেই। আসলে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। আমরা সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে সব সময় আছি। আমাদের কথাটা মনে রাখবেন, যারা মানুষের জন্য করে তাদের জন্য ভাবতে হয়। আমরা যেমন ভাবি আপনারাও ভাববেন। সবাই মিলে সুখী বাংলাদেশ দেখতে চাই। আর আপার জন্য একটু সবার কাছে দোয়া আছে। আপা খুব শীঘ্রই আপার মেয়েকে নিয়ে ওমরা করতে যাচ্ছেন এবং উনি যেন ঠিক মতো ওমরা করে ঘুরে আসেন, এবং আমরা চাইবো সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের জন্য এবং আমাদের পুরো বাংলাদেশটার জন্য এবং পৃথিবীর সমস্ত সৎকর্ম যারা করেন যে মানুষগুলো এবং যারা সৃষ্টি আছে সবার জন্য আপার জন্য দোয়া করেন এবং সেই দোয়া কবুল। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাইকে উই হ্যাঁ আর অনার্ড। থ্যাংক ইউ সবাই। আচ্ছা তাহলে আমি আজকের মতো বিদায়। থ্যাংক ইউ আপু। খুব সুন্দর একটা সময় আমাদের কাটলো, কারণ এটা কিন্তু একদমই প্ল্যানের বাইরে ছিল। তো একই সাথে আমরা ডুয়েট গানটাও শুনে নিলাম। আর ভালো লাগার ব্যাপার হচ্ছে একজন শিল্পী সে তার শিল্পী পরিবারের জন্য ভাববে, এটাই সত্য। আমরা যেমন মানুষকে গান শুনিয়ে বা কথা শুনিয়ে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করি, একই সাথে এই মানুষগুলোর ভালো থাকা মন্দ থাকার ব্যাপারটাও কিন্তু সাধারণ মানুষদেরকে ভাবতে হয়। আর আমরা জানি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন হচ্ছে এমন একটি ফাউন্ডেশন যারা সাধারণ মানুষের জন্য সবসময় নিবেদিত প্রাণ। আমি এবারে চলে যাচ্ছি আমাদের সেই প্রিয় মানুষটির কাছে যার অমায়িক ব্যবহার,
যার কথা, যার ভালো কাজের প্রতি স্পৃহা আমাকে অনেক বেশি উৎসাহিত করে, উদ্বুদ্ধ করে। এবং আমিও বলতে চাই আজকের এখানে আসার পেছনে যে মানুষটির অবদান, আমাদের এসআই টুটুল ভাই, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। এবং আজকে আমি গর্বিত বোধ করছি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত থেকে আজকের এই আয়োজনটা যে আমি হোস্ট করতে পারছি, এটাই আমার জন্য অনেক মানে অনার্ড। আই এম রিয়েলি অনার্ড। শুকর আলহামদুলিল্লাহ। একটা জিনিস না বললেই না, আমি আমাদের বাংলাদেশের যত শিল্পী আছেন সবার কেন জানি সবার একটা আদর পায়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের এটা একটা কৃপা যে আমি এ পর্যন্ত এসবিএফ এর কথা বলেছি এবং কোন শিল্পী বলেছে যে আমার না ব্যস্ততা আছে বা আমার এটা দিতে হবে বা ওটা দিতে হবে বা এরকম করলে যাব, এরকম কেউ হয়নি এ পর্যন্ত। শান্তাকে যখন বলেছি, শান্তা তখন দুবাইতে ছিল, জাস্ট একটা টেক্সট করেছি, শান্তা এসবিএফ এর জন্য তোমাকে কাজ করতে হবে। রাইট হয়ে বললো, লাইক দিয়ে দিল একটা। তার মানে করবে, এবং আমাদের কোনো শর্ত নেই, কোনো কিছু নেই। আজকেও শান্তার কাজ ছিল, কিন্তু সেই কাজটা পিছিয়ে দিয়ে সে কাজটা করছে। এটার জন্য আমি সবসময় মনে করি যে এই সৎকর্মের জন্য যে মানুষগুলো আছেন বা আমাদের সাথে যারা আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি যে মানুষের যদি অসহায় মানুষগুলোর জন্য পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ, তাদের কষ্টগুলোকে আমরা যদি একটু উপলব্ধি করতে পারি বা একটু মোচন করতে পারি বা একটু মুছে দিতে পারি, কিছুটা হলেও যদি আমরা তাদের পাশে থাকতে পারি। আমরা হয়তো অনেক কিছু পারছি না, কিন্তু এটুকু যদি পারি তাহলে সত্যি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। আর এই মানুষগুলোর কাছে সবসময় আমরা কৃতজ্ঞ থাকি যে মানুষগুলো আসলে নো কথাটা বলেন না আমার জন্য। এবং এসবিএফ তাদের কাছে এমনই একটা, আল্লাহর রহমতে আমি বলতে বলতে শিল্পী মহলে এরকম হয়েছে, এসবিএফ ডাকলে এমন কোন শিল্পী বাংলাদেশের নাই, আমার বিশ্বাস। আমি আমার বিশ্বাস থেকে এই কথাগুলো বলি সবসময়, যে আমি এটা বিশ্বাস করি যে এমন কোন শিল্পী নাই। একেবারে আমাদের শ্রদ্ধেয় রুনা মা, আমি তো মা ডাকি ওনাকে, তো রুনা লায়লা, উনার থেকে শুরু করে একেবারে ছোট্ট যে খুদে গানরা যে শিল্পীটা আছে, যে আজকেই মাত্র একটা গান শিখেছে, তাকেও যদি বলি এসবিএফ এর জন্য এই কাজটি করতে হবে, তারা এক কথাই বলে দেবে করব। এটাই আমাদের সৌভাগ্য। তো অবশ্যই। এবং এসবিএফ এটা ডিজার্ভ করে, বিকজ হচ্ছে যারা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায় এবং এতটা দূরে থেকেও সাধারণ মানুষের জন্য তারা প্রতিনিয়ত করার চেষ্টা করছে, এটাই অনেক বড় একটা বিষয় যে আমরা এখানে থেকে এসবিএফ কে সহায়তা করতে পারছি কিছুটা হলেও। অবশ্যই গানে চলে যাব, তার আগে একটু জানাতে চাই, আপনারা জানেন আজ সিয়াটেলে হচ্ছে ফান্ড রেজিং চলছে। সোফার এখন কিন্তু আমরা 50K এর উপরে অলরেডি ফান্ড রেজিং করে ফেলেছি, বাট আমাদের টার্গেট হচ্ছে 100K। অ্যান্ড আমি জানি টুটুল ভাইয়ের গান শুনতে শুনতে আমাদের সেই টার্গেট ফুলফিল হয়ে যাবে। অ্যান্ড ইয়েস, আপনারা যারা ডোনেট করতে চান তারা অবশ্যই ডোনেট করুন এবং ভালো কাজের পাশে থাকুন। অনেকে ইচ্ছে করলে বিভিন্ন ফান্ড রয়েছে, আমরা নিজেরাও কিন্তু অনেক সময় চিন্তা করি যে আচ্ছা আমার পরিবারের কেউ অসুস্থ, তার জন্য একটু সাদগায়ে জারিয়া করতে হবে, অথবা আমাদের জাকাত থেকে যায়, অথবা বাড়তি একটা ইনকাম থেকে আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের পাশে যে দুস্থ মানুষগুলো রয়েছে, অসহায় মানুষগুলো রয়েছে, তাদের কাছে কিছুটা যদি সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যায়, তো সে সকল ফান্ড থেকেও কিন্তু আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন। এবং আমার বিশ্বাস তারপরে যে প্রশান্তি এবং আত্মিক একটা আনন্দ পাওয়া যায়, সেটা সবাই মিলে একসাথে আমরা উপভোগ করতে পারবো। যাই হোক, আর কথা নয়, এবারে কিন্তু গানের সময় চলে এলো। আমরা অনেক গান শুনবো আজ আমাদের এই প্রিয় সঙ্গীত শিল্পীর কাছে। তিনি একাধারে আসলে একজন সঙ্গীত শিল্পী নন, আমি একটু বলতে চাই একজন গায়ক, একজন গীতিকার, একজন সুরকার, একজন শব্দ প্রকৌশলী, যিনি শুধুমাত্র পিয়ানো বাজানোতে তার যে দক্ষতা রয়েছে তা নয়, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র মানে বাজানোর যে দক্ষতা, সেটা কিন্তু আমাদের এসআই টুটুল ভাই রয়েছে। আমি জানি না কি কতটা দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু আমার অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। তো আমি আসলে এগুলো বলার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। আর একই সাথে সে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন, তারপরে কিন্তু তার মানে পা আসলে মাটিতে থাকার কথা না, কিন্তু আমার মনে হয় এই মানুষটি আরো বেশি ডাউন টু আর্থ হয়েছে। তো অসংখ্য ধন্যবাদ সব সময় আমরা এক্ষুনি এই যে মানুষগুলো হচ্ছে ওয়েট করছেন, একটা খুব সুইট একটা গান দিয়ে শুরু করব। প্লিজ। তারপরে হয়তো গানের মাঝে মাঝে যদি আপনারা চান তাহলে একটা দুটো কথা হয়তো বলবো, নাহলে যদি বলেন নন স্টপ গান তাহলে একদম মিডলের মতো করবে, একটার পর একটা, কোনো কথাই হবে না, এরকম হতে পারে। আমাদেরকে লিখে জানাবেন যে কথা হবে নাকি হবে না। ওকে, আমরা 2-3টা গান আগে পরপর শুনে ফেলি, তারপরে না হয় আবার একটু কথা বলবো। গানটির নাম হচ্ছে হও যদি নীলাকাশ, খুবই প্রেমের একটা গান। এই প্রেমটা আমি এসবিএফ এর জন্য দিলাম, আর সেই সাথে এখন আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন সিয়াটল থেকে এবং যারা ডোনেট করছেন
তাদের জন্য উৎসর্গ করছি গানটা। গানটি লেখা কবির বকুলের। হও যদি ওই নীল আকাশ, আমি মেঘ হব আকাশে। হও যদি অথই সাগর, আমি ঢেউ হব সাগরে। হও যদি ওই হিমালয়, তোমাকে করব আমি জয়। তোমাকে চাই, তোমাকে, তুমি যে আর কারো নয়। বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে। বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে। তুমি হলে ওই অরণ্য, আমি হব সবুজ। তোমারই প্রেমে মন দুরন্ত, তোমার কাছে অবুঝ। হও যদি ওই হিমালয়, তোমাকে করব আমি জয়। তোমাকে চাই, তোমাকে, তুমি যে আর কারো নয়। বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে। বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে। বাহ, আমার দেহে প্রাণ গো তুমি, তুমি আমার নিঃশ্বাস। ও তোমাকে ছাড়া নিষ্প্রাণ আমি, এই তো আমার বিশ্বাস। হও যদি ওই হিমালয়, তোমাকে করব আমি জয়। তোমাকে চাই, তোমাকে, তুমি যে আর কারো নয়। বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে। বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে। বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে।
বলতে পারি আমি নির্ভয়ে, তুমি আছো হৃদয়ে। ভালোবাসার গান তো যে কোনো কারণে বা যে কাউকে ডেডিকেটেড করা যায়, তাই না ভাইয়া? সেটা মানুষ হতে পারে, কোনো প্রতিষ্ঠান হতে পারে, কোনো সেবামূলক কর্মকাণ্ড হতে পারে। তো অবশ্যই। আমরা বোধহয় সবাই নির্ভয়ে বলতে পারি যে আমাদের সবার হৃদয়ে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন রয়েছে এবং তাদের জন্য ভালোবাসা আরো বাড়বে। কারণ আমার মনে হয় যে আমিও এর আগে হয়তো এত বিশদভাবে জানতাম না। যতটা আজকের এই আয়োজনের জন্য জানার সুযোগ আমার হয়েছে। তো যে মানুষগুলো আসলে প্রবাসী থেকেও দেশের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, ভালোবাসা এবং দেশের মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, তাদের প্রতি কেন যেন আমার দায়িত্ববোধ বেড়ে গেছে। মনে হয়েছে এই মানুষগুলো ডাকলে কখনো না বলা যাবে না। একদম, একদম। সো সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের জন্য আমাদের সবার অনেক, অনেক ভালোবাসা। এর পরের গানে যাব? নাদিম কি ওইটাই বলছিলা? হ্যাঁ, কোনটা ঠিক যাব? আছে। আচ্ছা। আমরা সবসময় একটা গান দিয়ে শুরু করি আরকি। যে গানটা মানে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে হুম, হুম। ওই গানটা করতে চাই। প্লিজ। গানটার নাম 'মাওলা'। আর আ এই গানটা দিয়ে আমরা আসলে শুরু করি। আজকে একটা ভালোবাসার গান দিয়ে শুরু করেছি। হুম, হুম। তো এবং এই ভালোবাসার গানটা আসলে আমরা সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এবং এর সাথে জড়িত যারা রয়েছে তাদের সবাইকে ডেডিকেটেড রাইট। করেছি। এবারে আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর সময় চলে যে এসেছে। আমরা যে আসলে কত অন্যায় করি, কত ভুল করি, হুম, কিন্তু হুম। তারপরে সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে মায়ের একটা হাসি দেয়। হ্যাঁ। সৃষ্টিকর্তা আমাকে প্রকৃতি থেকে নিঃশ্বাস দেয়। সৃষ্টিকর্তা আমাকে কত কিছু দেয়। আবার সৃষ্টিকর্তার সাথে অভিমানও করি। তার সাথে সবকিছু করি। তো ট্রু। সেগুলো নিয়েই কথা আরকি। এই বৃষ্টিটা কত সুন্দর। বাংলাদেশের বৃষ্টি কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে অনেক সবচেয়ে সুন্দর বৃষ্টি আমার কাছে মনে হয়। এটা কিন্তু আমাদের হুমায়ুন স্যারও বলতেন। যে বাংলাদেশের বৃষ্টির জন্যই আমি আমেরিকা থেকে চলে আসছি। বৃষ্টি উপভোগ করার জন্যে। নাহলে আমি ওখানেই থাকতাম। তো সেই বৃষ্টির কথাটা ওই গানে বলা আছে। ওইগুলোই ভেবে, ভেবে এই গানটি লেখা। তো মাওলা গানটা করতে চাই। প্লিজ। আর সোনার বাংলা এমন একটা নাম, আমি এখানে জড়িত হতে পেরে, সম্পৃক্ত হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। হ্যাপি আমি। কারণ নামটাই তো সোনার বাংলা। আমার দেশের নামই তো ট্রু। সোনার বাংলা। রাইট? কিউ নাদিম তোমার ভয়েস আছে। মাওলা তুমি আমার চোখেরই পলকাত, এই বুকের প্রতিটি নিঃশ্বাস। তুমি আমার মনেরই ভেতর যত বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস। কত না সুন্দর ওই নীলিমায়া, কত না সুন্দর ওই বৃষ্টি। মায়ায় ভরা মায়েরই মুখখানি, সবই জানি তোমারই সৃষ্টি।
চাওয়ায় তোমারই সাথে অভিমান, তোমারই কাছে সকল পাওয়া, ভালোবাসায় অবিরাম। তোমারই কাছে যত চাওয়া, তোমারই সাথে অভিমান, তোমারই কাছে সকল পাওয়া, ভালোবাসায় অবিরাম। কত না সুন্দর ওই নীলিমায়া, কত না সুন্দর ওই বৃষ্টি, মায়ায় ভরা মায়েরই মুখখানি, সবই জানি তোমারই সৃষ্টি। আল্লাহ তোমারই কাছেই যতটা ভুলা, তোমারই কাছেই তত ক্ষমা, তোমারই জন্য হৃদয় জুড়ে মাথা নত প্রেম আছে জমা। তোমারই কাছেই যতটা ভুলা, তোমারই কাছে তত ক্ষমা, তোমারই জন্য হৃদয় জুড়ে মাথা নত প্রেম আছে জমা। কত না সুন্দর ওই নীলিমায়া, কত না সুন্দর ওই বৃষ্টি, মায়ায় ভরা মায়েরই মুখখানি, সবই জানি তোমারই সৃষ্টি। আল্লাহ খুব শান্তিময় একটা গান, মানে কিছু গান শুনলে আছে না একটা শীতল পরশ, একটা প্রশান্তি বয়ে যায় মনের মধ্যে। এই গানটা কিন্তু সেই সেই অনুভূতিটা এনে দেয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক দোয়া চাই। এবং আমি জানি না সাউন্ড কেমন হচ্ছে আচ্ছা, আমাদের। এই ব্যাপারে আমার কাছে কিন্তু অলরেডি রিভিউ আছে তাই? ভাইয়া, আমি একটু একটু বলতে রিভিউ চাই। শুনতে চাই। অবশ্যই আমাদের এসবিএফ এর প্রেসিডেন্ট মানে সিইও কামাল ভাই বলেছেন, এবং সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের যারা রয়েছেন ইউএসএ তে অবস্থিত সবাই বলেছেন তাদের সাউন্ড কোয়ালিটি এবং হচ্ছে ভিডিও কোয়ালিটি এতই ভালো দেখতে পাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন লাইভ শোজ তারা হচ্ছে এনজয় করছে সবাই মিলে। এন্ড Very এট দ্য সেম টাইম সুমন ভাই এবং মাহমুদ শিহাব ভাই, উনি ও কানাডাতে আচ্ছা। থাকেন, সো তাদের আমার মনে হচ্ছে শিহাব ভাই এবং সুমন আসাতে মানে আমাদের এটা আরো মানে ওদের এটা অ্যান্ড হাতের আমাদের কেমন জানি সাউন্ডের পাওয়া রাজ যায়। ভাই রয়েছেন, সবাইকে আমাদের সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আর এত সুমন তো চমৎকার একটা খুব আয়োজনের ভালো জন্য। গিটারিস্ট এবং গানও গায় খুব ভালো গান গায়। তো সুমনকে অনেক ধন্যবাদ, শিহাব ভাইকে অনেক ধন্যবাদ, একদম কানাডা থেকে। হ্যাঁ, টেক কেয়ার আর রাজ করছেন। তো আছেই আমাদের সাথে, আমাদের সহযাত্রী, একসাথেই যোদ্ধা আমাদের। কেউ প্রেম করে কেউ প্রেমে পড়ে, এর আগের গানটি ছিল যেটা মাওলা, ওটা সুর করা ছিল এই যে মানুষটির, আমার আমাদের পাশের ডান সবার দিকে। প্রিয় পার্থদা। সবসময় আমার ডান দিকে থাকে। ডান তার মানে হাত। রাইট হ্যান্ড।
রাইট হ্যান্ড আর লেফট হ্যান্ডে যে এদিকে 2টা হ্যান্ড আর এদিকে 2টো হ্যান্ড, মানে মোট এদিকে আমরা উইংস রয়েছে। দুটো আর পেছনে আমার একটা, মানে সেলি বলে পেছনে নাকি আমার একটা লেজ। আচ্ছা, ইটস কাইন্ড অফ, ভাইয়া আমি বলবো প্লেন, তাহলে প্লেনের কিন্তু দুপাশে উইংস থাকে বেশ বড় বড়, তাই তো আসলে তাই না? দেখা হয়নি একদম। হ্যাঁ, আর সামনে একটা আমাদের রাডার থাকে, সেটা হচ্ছে রাজ। ট্রু। ওকে, কেউ প্রেম করে যাব। হ্যাঁ, কবির বকুলের লেখা অ্যাজ ইউজুয়াল। বেশিরভাগ আমার হিট গানগুলো কবির বকুলের লেখা, ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি মানে খুব সুন্দর একটা যুগলবন্দি। চলো। ব্যাপার কি আজকে এত ভালো বাজাচ্ছে? কেউ প্রেম করে, কেউ প্রেমে পড়ে, আমার হয়েছে কোনটা জানে না এই মনটা। কেউ প্রেম করে, কেউ প্রেমে পড়ে, আমার হয়েছে কোনটা জানে না এই মনটা। কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে, কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে, আমার হয়েছে কোনটা জানে না এই মনটা। আগে তো হয়নি এমন, মন করে কেমন কেমন, ইচ্ছেরা উড়াল মারে কোথায় বারে বারে। ও আগে তো হয়নি এমন, মন করে কেমন কেমন, ইচ্ছেরা উড়াল মারে কোথায় বারে বারে। কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে, কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে, আমার হয়েছে কোনটা জানে না এই মনটা। স্বপ্ন দেখি একাই আমি, হায় রে আজ পাগলামি, আমার হয়ে গেল কি যে ওলট পালট আমি নিজে।
স্বপ্ন দেখি একাই আমি, হায় রে আজ পাগলামি আমার হয়ে গেল কি যে, ওলট পালট আমি নিজে। কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে, কেউ ভুল করে, কেউ ভুলে পড়ে, আমার রয়েছে কোনটা জানি না এই মনটা। কেউ প্রেম করে, কেউ প্রেমে পড়ে, আমার হয়েছে কোনটা জানি না এই মনটা। কেউ প্রেম করে, কেউ প্রেমে পড়ে, আমার হয়েছে কোনটা জানি না এই মনটা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এই গানটা শোনার পরে ভাইয়া যেটা হয়, লাইক আমি প্রেম করছি না, কিন্তু তারপরেও ইচ্ছে করে একবার প্রেম করে একটু দেখে নিতে যে অনুভূতিটা কি হয়। একদম, একদম। আর শান্তা কিন্তু খুব ভালো গায়, খুব ভালো গায় এবং তুমি না আমরা এরপর একটু প্রিপারেশন নিয়ে এসে শান্তাকে নিয়ে একটা প্রোগ্রাম করব। ইনশাআল্লাহ কোনো একদিন। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আহ, কনসেওয়ালা বলে যে কনসেওয়ালা, আরে বাপরে। ও তো মিক্সড। আমি ভাইয়া গান সিলেক্ট করতে করতে একটু পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের ধ্রুবতারা পুরো টিমের সাথে। আমাদের একদম রাইট সাইডে যিনি রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় নাদিম, মানে ওর বিচিত্রধর্মী মানে আমি গুণাবলীর পাশাপাশি ও যে মানে বিচিত্র ধর্মী একজন মানুষ, সেটা আসলে ওর সাথে না মিশলে কেউ বুঝতে পারবে না। অসম্ভব ভালো একজন মানুষ, অমায়িক। এবং এরপরে যিনি রয়েছেন আমাদের সবার প্রিয়, শ্রদ্ধেয় এবং একই সাথে মানে কেন যেন এই মানুষটা নিভৃতে থাকতে খুব পছন্দ করেন এবং আমাদের এই ধ্রুবতারা ব্যান্ডের লিডার আমাদের সবার প্রিয় পার্থদা রয়েছেন। টুটুল ভাইকে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই। না, না, আমার পরিচয় করাতেই হবে আমাকে। আমাকে একটু পরিচয় করাতে, কারণ আমাকে পরিচয় না করাতে করাতে আমার সবাই আমাকে ভুলে যাচ্ছে। আমাকে অনেকে মনে করে পুলিশের লোক, আমি সাব ইন্সপেক্টর। অনেকে এটার একটা মজার ঘটনা আমি একটু শেয়ার করতে চাই। যখন আমরা প্রথম দিকে আমি কাজ করা শুরু করলাম আমার একদম ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে, তো টুটুল ভাইয়ের সাথে আমার শো, এবং শোটা হচ্ছে পুলিশের শো, একটু প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তো ওখানে আমাকে অনেক পুলিশ লাইক হচ্ছে কনস্টেবল বা যারা বিভিন্ন পদে রয়েছেন এসে জিজ্ঞেস করছে, আপু এরপরে কে আসবেন, এরপরে কে আসবেন? তো আমি বলছি এসআই টুটুল ভাই, এসআই টুটুল ভাই। তো একজন এসে বলছেন, এসআই টুটুল উনি কি আমাদের পুলিশের লোক? তার মানে সাব ইন্সপেক্টর ভেবেছে। আর কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন, আমাদের পুলিশের লোকই আমি, কিন্তু এসআই থেকে আমার আর এসপিও হওয়া হলো না, আর মানে এসপিও হলো না, কোনো সময় প্রমোশন দেয় না। এটা নিয়ে আমি পুলিশে অনেকবার কমপ্লেইন করেছি। এন্ড এর পরে যেটা হয়েছিল, তো আমি এটা খুব সুন্দর একটা ক্লু পেলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়াকে সবাই এসআই মনে করছে, তো এটা নিয়ে আমি স্টেজে একটা যোগ করি। তো তখন ভাইয়ার সাথে আমার অত ভালো বোঝাপড়া ছিল না, জাস্ট মোটামুটি চেনা জানা। তো আমি যখন স্টেজে উঠে একটু ফান করার জন্য বললাম যে এখন যিনি মঞ্চে আসবেন আসলে তার কখনো প্রমোশন হয়নি, সে সারা জীবন প্রথম থেকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত একটা পদেই রয়েছেন, এসআই। তো তখন ভাইয়া কনফিউজড হয়ে গেছে যে আরে উপস্থাপিকা তো ভুল বলছে, বাট ইট ওয়াজ ফান অ্যান্ড ভাইয়া পরে বুঝতে পেরেছে। অ্যান্ড ইয়েস, এসআই টুটুলই থাকুক, এমনটাই থাকুক, আমরা সব সময় চাই। আর আমরা কিন্তু পাগল, সত্যি। আজকেও পাগলামি করছি। মিউজিকের যারা মানুষ অবশ্য অনেক মানুষ ভালো, আর আমরা পাগল।
পাগলদের সাথে একটা পাগলি যুক্ত হয়েছে আজকে। আচ্ছা, পেছনে তিনজন চিন্তা করছি কি ব্যাপার, আমাদেরকে কেন পাশ কাটিয়ে দিল। আমি একটু পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের সেলি ভাইয়ের সাথে। আজকে ওর মন খুব ভালো, কারণ আজকে ওকে ব্ল্যাক পড়তে হয়নি। দুদিন আগে আমাদের লাইভ ছিল, আমি জোর করে ওকে ব্ল্যাক পরিয়েছিলাম। কালা চশমা কিন্তু পরা আছে, কালা চশমা, রাইট। এন্ড এরপরেই যিনি রয়েছেন আমাদের খুব প্রিয়, মানে বাসুরিয়া বাবু ভাই। এন্ড পেছনে যেই ছেলেটা অ্যাকচুয়ালি পুরো ফুয়েল দিয়ে সবাইকে উজ্জীবিত করে রাখছে, সে হচ্ছে আমাদের বাপ্পি। তো সবার জন্য একটা তালি হয়ে যাক। এই একটা ব্যান্ড পাবেন যে ব্যান্ডের একজন আরেকজনের পিছে লেগে থাকা হচ্ছে আমাদের কাজই হচ্ছে একজন আরেকজনের পিছে লেগে থাকা। অলরেডি যে বলা হলো যে ওই যে ছোট্টটাকে বলা হলো যে আমার লেজ, এখন এই পুরো ব্যান্ড মোটামুটি 1 বছর ওকে লেজ ভাইয়া ডাকবে, কেউ বলবে এসআই টুটুলের লেজ, এটা সেটা, দেখি লেজটা কেমন, অনেক রকম কিছু হবে, কিন্তু ওর আজকে বিরাট বিপদ হয়ে গেল। এনিওয়ে, আমরা যে পাগল, আমরা পাগল তোমারই জন্য। ওকে, আমি এলোমেলো তোমারই জন্য, আমি অগোছালো তোমারই জন্য, আমি এলোমেলো তোমারই জন্য, আমি অগোছালো তোমারই জন্য। এ জীবনে আর মরণে তুমি ছাড়া কেউ নাই, এ জীবনে আর মরণে তুমি ছাড়া কেউ নাই, নাই, নাই। আমি পাগল তোমারই জন্য, আমি পাগল তোমারই জন্য, আমি পাগল তোমারই জন্য, আমি পাগল তোমারই জন্য। ও হো, ও হো, আর হাসি তোমারই জন্য, ভালোবাসা বাসি তোমারই জন্য, কান্না আর হাসি তোমারই জন্য, ভালোবাসা বাসি তোমারই জন্য। এ জীবনে আর মরণে তুমি ছাড়া কেউ নাই, এ জীবনে আর মরণে তুমি ছাড়া কেউ নাই, নাই, নাই। আমি পাগল তোমারই জন্য, আমি পাগল তোমারই জন্য, আমি পাগল তোমারই জন্য, আমি পাগল তোমারই জন্য। ও হো, 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 তোমারই জন্য, দুঃখ আর ব্যথা তোমারই জন্য, প্রেমেরই কথা তোমারই জন্য, দুঃখ আর ব্যথা তোমারই জন্য। এ জীবনে আর মরণে তুমি ছাড়া কেউ নাই,
আমরা সবাই পাগল ভালোবাসার জন্য। আমাদের চারপাশের ভালো বাসা পাওয়ার জন্য পাগল, অনেক কিছুর জন্যই পাগল। আর সেই পাগলামিটা যদি মানুষের ক্ষতি না করে তাহলে কিন্তু সবকিছু মিলে সেটাই ভালো। এবং আমার মনে হয় যে মানুষগুলো নিবেদিত প্রাণ হয়ে সেই প্রবাসী থেকে বাংলাদেশের মানুষের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে সেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে, সেই মানুষগুলো কোনো না কোনোভাবে পাগল, তবে তারা মানুষকে ভালোবাসার পাগল। সেই পাগলামিটা কিন্তু ভালো আমাদের সবার জন্য। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সবাই কিন্তু বসে আছে ব্যাক টু ব্যাক গান শুনতে, অনুরোধ তাদের। এই গানটি যেটা করব এখন, সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের যে মানুষগুলো আসলে এই দেশটাকে মিস করে, এই দেশটাকে মানে ফিল করে, অনুভব করে, এবং এই দেশটা হচ্ছে ভালোবাসে এই দেশটাকে। এবং এই মানুষগুলো না সব সময় দেশে আসতে পারেন না, কাজ থাকে, ফ্যামিলি থাকে, অনেক রেসপন্সিবিলিটিস থাকে। তো তারপরেও দেশের জন্য এত মায়া, দেশের জন্য আমি নিজে চোখে দেখেছি, মানে বুক ফেটে তাদের কান্না আসে যখন আমি গান করতে যাই দেশের বাইরে, বহু দূর, এখান থেকে তো বহু দূর, অনেক দূর, এবং এই দেশের মাটির গন্ধ কতদিন পান না। এনারাই বলেন যখন দেশে প্লেনটা ল্যান্ড করে, এই মানুষগুলোর কথাই হুমায়ুন স্যার আমাকে বলেছিলেন একদিন, যে যখন ল্যান্ড করে প্লেনটা মনে হয় মায়ের বুকের উপর ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়লাম। তো দেশের জন্য এই মানুষগুলোর এত মায়া, যে মানুষগুলো আজকে দেশে একটা কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার তৈরি করতে যাচ্ছেন। সিয়াটেলের একজন বললেন যে আমি আমার বাবা মায়ের নামে করব। কত ভালো সন্তান, কত সুসন্তান, যে বাবা মার কত সৌভাগ্য এরকম একটা সন্তান তার আছে, যে বাবা মার নামে এই সাদকাটা করতে চান। তো ধন্যবাদ তাকে, অনেক দোয়া তার জন্য। এবং একটা কথা না বললেই না, সেটা হলো আমি এটা জেনেছি, আমি যেগুলো জানা কথা এবং যেগুলোকে বিশ্বাস করি সেগুলো মাঝে মাঝে আপনাদেরকে বলি, শুধু গান গাই না আমি, যার জন্য হয়তো দেখা যাবে যে এত কথা বলে কেন, কথা কিছু বলতে হয়। আমি জেনেছি একটা সৎকর্ম, আমি ছোট্ট একটা সৎকর্ম করতে যাচ্ছি, খুব অল্প টাকা আছে আমার, এই অল্প টাকায় আমি কতটুকু মানুষকে উপকার করতে পারবো, কিন্তু একটা সংঘের মাধ্যমে, একটা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমার ওই ছোট্ট 1 টাকা হোক 2 টাকা হোক, যেটাই বলি, আমার কাছে যতটুকু সামর্থ্য আছে সেটা আমি যদি একটা সংঘের মধ্যে দিয়ে দিই, তাহলে ওই সংঘবদ্ধ হয়ে আমরা যত টাকা, সে 5 কোটি টাকা দিয়ে একটা কিছু করলাম, জানেন আমি সেটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম যে সেখানে যদি আমার 10টা টাকাও থাকে, ওই 5 কোটি টাকার দেয়ার সওয়াবটা নাকি আমি পাবো। কি অদ্ভুত আল্লাহ পাকের রহমত কত, যে এরকম এরকম একটা বড় কাজ। তো সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে কিন্তু থাকতে বলা হয়েছে, মানুষ তো সংঘবদ্ধ হয়েই থাকে, সংঘবদ্ধ হয়ে কিন্তু একটা বড় কাজ করতে পারি। আমরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম বলেই 9 মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন করে ফেলেছি। একটা অস্ত্র ছিল না, একটা কিছু ছিল না, একটা গোলা বারুদ ছিল না, কিচ্ছু ছিল না, কিন্তু আমরা কিন্তু পেরেছি। আমরা সেই জাতি, আমরা কিন্তু একটা মহান জাতি। আমাদের পূর্বপুরুষকে আপনারা দেখেন, ইতিহাস ঘাটেন, আজ থেকে 600 বছর 700 বছর আগে চলে যান, দেখেন আমাদের পূর্বপুরুষরা কত সমৃদ্ধ ছিলেন, পৃথিবীর বুকে 6 নাম্বার 8 নাম্বারে ছিলেন মহান জাতি হিসাবে। এগুলো আমি পূর্বপুরুষদের ইতিহাসগুলো পড়তে পড়তে পেয়েছি, এবং অদ্ভুত লাগে যে আমরা তো সেই পূর্বপুরুষেরই, আমার সেই রক্তেরই মানুষ আমরা, তা আমরা আমাদের দেশটাকে বড় করতে পারবো না? কেমন কথা, অবশ্যই পারবো। এবং আপনারা এই যে যেটা করছেন, আপনাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা। এবং যারা এখন এই মুহূর্তে অলরেডি আমি গান গাওয়া অবস্থায় যারা ডোনেট করছেন, এটা কি কিছু না? এটা অনেক বড় কিছু। আপনাদের এই ডোনেশন না করলে কিছুই আপনাদের আসে যায় না, কিছুই আসে যায় না। যিনি রক্ত দেন, তিনি একটা ব্যাগ রক্তের জন্য 4টা প্রাণ বাঁচে, থ্যালাসেমিয়ার রোগী বেঁচে যায়। তো ওই রক্ততে 3-4 মাস পরে পরিবর্তন হয়ে যায়, সেলগুলো আসলে ডেড হয়ে যায়, সেলগুলো ডেড হয়ে যায়। তো কেউ যদি না দিতে চান দিয়েন না, কিন্তু যিনি দিতে চান তিনি কি করলেন? তো এরকম কথা, মানে অনেক বড় বড় কথা বলে ফেললাম, ছোট্ট একটা মানুষ এগুলো জেনেছি। আমার এই জন্য এটা জানানো দরকার মনে করেছি, যে আসলে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা বড় কাজ করতে পারলে সেই বড় কাজের বিনিময়ে যত মানুষ উপকৃত হবে, আপনি চলে যাবেন পৃথিবী থেকে, কেউ কিন্তু আমরা এই যে 850
কোটি মানুষ বা 830 কোটি মানুষ পৃথিবীতে আছি। এই দেখেন আজ থেকে 150-200 বছর পরে কিন্তু আমরা কেউই থাকবো না, কিন্তু আমাদের এই কাজগুলোই থেকে যাবে, এটা জেনেছি। কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্য আমার যে আমি বড় বড় কাজগুলোর সাথে করতে পারি না, কিন্তু যতটুকু করতে পারি এটাতে আমার অনেক ভালো লাগছে, কারণ আমি মনে করি এই কাজটার সাথে আমি সম্পৃক্ত আছি। আমি আমার প্রভুর সামনে, স্রষ্টার সামনে যখন আমি দাঁড়াবো, এই একটা কথা আমি তো প্লিজ বলতে পারবো যে আমি এইরকম একটা কাজের সাথে না আমি একটু ছিলাম, আমার একটু ক্ষমা করে দেন, আমি ছিলাম এটাতে, এটুকুই। আলহামদুলিল্লাহ, এই মানুষগুলোর জন্য এই গানটা ডেডিকেট করতে চাই। ভাইয়া আমি জানি না কোন গানটা এখন প্রিপেয়ার করেছেন, বাট আমরা যেহেতু মায়ের বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার কথা বলছিলাম, মায়ের গানটা কিন্তু হতে পারে। ঠিক আছে, হবে, হ্যাঁ অবশ্যই। কিন্তু এটা হচ্ছে ডেডিকেট করতে চাই সেই মানুষগুলোকে, যে মানুষগুলো বাংলাদেশকে সত্যি এমন ভাবে অনুভব করেন, বাংলাদেশের জন্য কাঁদেন। আমরা বলতে চাই আমরা আপনাদের জন্য কাঁদি। আমাদের পূজা পার্বণ বলেন, আমাদের কোনো উৎসব বলেন, আপনাদের ছাড়া আমাদের কিন্তু ভালো লাগে না। আপনারা যদি আসেন, আপনারা যদি থাকেন, তাহলে আমাদের ওই আনন্দটা আরো অনেক বেড়ে যেত। তাই এই গানটি আপনাদেরকে ডেডিকেট করতে চাই, যে যায় দিন যায় একাকী, তার বিহনে কেমনে বলো থাকি। তো এই গানটি সেই মানুষগুলো যারা আমাদের থেকে দূরে আছেন তাদের জন্য। যায় দিন যায় একাকী, তার বিহনে কেমনে বলো থাকি। যায় দিন যায় একাকী, তার বিহনে কেমনে বলো থাকি। ভালোবাসাই অন্তরে অভিমানে কেঁদে মরি, এই বুকেতে দুঃখ বেঁধে রাখি। যায় দিন যায় দিন একাকী। বিরহে আখর দিয়ে মন লিখেছে কবিতা, সেই কবিতার নাম দিয়েছে হৃদয়ের কথা। আজ বিরহে
আখর দিয়ে মন লিখেছে কবিতা, সেই কবিতা নাম দিয়েছে হৃদয়ের কথা। ভালোবাসা এই অন্তরে অভিমানে কেঁদে মরে, ও এই বুকেতে দুঃখ বেঁধে রাখি। যায় দিন যায় দিন একাকী। তারি আশায় প্রহর গুনে দিন মনি ফুরাবে, না পাওয়ারি মন আকাশে স্বপ্ন এঁকে যাবে। তারি আশায় প্রহর গুনে দিন মনি ফুরাবে, না পাওয়ারি মন আকাশে স্বপ্ন এঁকে যাবে। ভালোবাসা এই অন্তরে অভিমানে কেঁদে মরে, ও এই বুকেতে দুঃখ বেঁধে রাখি। যায় দিন যায় একাকী, তার বিহনে কেমনে বলো থাকি। যায় দিন যায় একাকী, তার বিহনে কেমনে বলো থাকি। ভালোবাসা এই অন্তরে অভিমানে কেঁদে মরে, ও এই বুকেতে দুঃখ বেঁধে রাখি। ও এই বুকেতে দুঃখ বেঁধে রাখি। এই বুকেতে দুঃখ বেঁধে রাখি। ও এই বুকেতে দুঃখ বেঁধে রাখি। এই গান নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে পারবো না, বিকজ খুবই ইমোশনাল হয়ে যাই এই গানটা শুনলে। আসলে মানে অনেক অনেক প্রিয় মানুষ আমাদের দূরে থাকে, আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাই। আসলে গানটার কথাগুলো এত সুন্দর, কিন্তু দুঃখ কি বেঁধে রাখা যায়? বেঁধে রাখতে রাখতে আবার ছুটে চলে যায়। আর নিজেকে সান্ত্বনা দেয়া, দুঃখ বেঁধে দুঃখকে রাখি। নিয়ে একটা করতে পারি, দুঃখকে সব উড়িয়ে দেবো এখন। প্লিজ। হ্যাঁ, উড়িয়ে দেবো। হ্যাঁ, তাহলে উড়ালিয়া। উড়ালিয়া একটা প্রেম আসবে, উড়ে উড়ে আসবে, যেটা সেটাকে আমরা বলি উড়ালিয়া প্রেম। এর আগের গানটিও ছিল কবির বকুলের লেখা, তার আগের গানটি ছিল যে পাগল, যেটা ওটা আমার লেখা। আর সবই তো কম্পোজিশন ধ্রুবতারার। আমি মানে ধ্রুবতারা, ধ্রুব তারা মানে আমি। ট্রু। তুমি নেই আমি নেই, আমি আছি তুমি আছি। এবারে আমরা শুনবো তাহলে উড়ালিয়া প্রেম, রাইট? এরপরে কিন্তু ভাই আমরা এই গানটার পরে আর একটা গান শুনতে পাবো।
উড়ালিয়া প্রেম উড়ে গেল গেল উড়ে ভেঙে যাওয়া মন দূরে গেল গেল দূরে উড়ালিয়া প্রেম উড়ে গেল গেল উড়ে ভেঙে যাওয়া মন দূরে গেল গেল দূরে চোখেরই আড়ালে মনেরই বেদনা উড়িয়ে দেব আর ফিরে আসবে না উড়ালিয়া প্রেম উড়ে গেল গেল উড়ে ভেঙে যাওয়া মন দূরে গেল গেল দূরে একে একে দুই 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 চার সঠিক হিসেবে কে বলো কার একে একে দুই 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 চার সঠিক হিসেবে কে বলো কার চোখেরই আড়ালে মনেরই বেদনা উড়িয়ে দেব আর ফিরে আসবে না উড়ালিয়া প্রেম উড়ে গেল গেল উড়ে ভেঙে যাওয়া মন দূরে গেল গেল দূরে আছো এই দেখি নাই শূন্য হয়ে যায় যেদিকে তাকাই ও এই দেখি আছো এই দেখি নাই শূন্য হয়ে যায় যেদিকে তাকাই চোখেরই আড়ালে মনেরই বেদনা উড়িয়ে দেব আর ফিরে আসবে না উড়ালিয়া প্রেম উড়ে গেল গেল উড়ে ভেঙে যাওয়া মন দূরে গেল গেল দূরে উড়ালিয়া প্রেম উড়ে গেল গেল উড়ে ভেঙে যাওয়া মন দূরে গেল গেল দূরে চোখেরই আড়ালে মনেরই বেদনা উড়িয়ে দেব আর ফিরে আসবে না উড়ালিয়া প্রেম গেল 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 উড়ে ভেঙে যাওয়া মন দূরে গেল গেল দূরে উড়ালিয়া প্রেম উড়ালিয়া উড়ালিয়া প্রেম উড়ালিয়া উড়ালিয়া প্রেম উড়ালিয়া উড়ালিয়া প্রেম উড়ালিয়া একদম গানটার সাথে সাথে যত দুঃখ ছিল একটু উড়ু উড়ু প্রেম ছিল সব দূর করে দিয়েছি সব দুঃখ শেষ তো একদম আচ্ছা আমরা এখনো জানতে পারিনি আমাদের আসলে টার্গেটটা ফুলফিল হলো কিনা কারণ জানতে পারলে ভালো লাগতো কারণ ঘাম ছুটে গেছে কিন্তু আর একটি গান আছে আমাদের সময়ের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি তো শেষ গানটি আমরা শুনবো এই গানটি একদম নতুন আচ্ছা এর আগের গানটি ছিল লেখা হচ্ছে শফিক তুহিনের আর সুরকার ছিল ইব্রাহিম টিপু আর এরপরের যে গানটি গাইবো এটা একটু বিদায়ের গান
আচ্ছা, একটা তাহলে বিদায়ের গানের আগে বরং বিদায়ের পর্বটা আমরা শেষই করে শিওর নিই, তাই না? শিওর গানটা গাইতে, গাইতে আমরা বিদায় নিয়ে নিই। সম্মানিত সুধী, এতক্ষণ যারা আমাদের সাথে ছিলেন, সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সকল মেম্বার্স এবং যারা আজ যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, যারা ডোনেট করেছেন, সবাইকে অনেক, অনেক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের পক্ষ থেকে এবং একই সাথে ধ্রুবতারা ব্যান্ডের সবাই ছিল। আমরা চেষ্টা করেছি পুরোটা সময় আপনাদের সাথে থেকে, দূর থেকে হলেও আপনাদের কাছাকাছি থাকার, এবং আমাদের বিশ্বাস আজকের আমাদের যে রেজিং এর যে একটা টার্গেট ছিল, সেই টার্গেটটা মোটামুটি ফুলফিল হয়েছে। অবভিয়াসলি আমি চাই টার্গেটটা ওভার হয়ে যাক, রাইট? আমাদের ইনশাআল্লাহ হয়ে 100 যাবে। কে টার্গেট ছিল, এর চেয়ে বেশি হবে, এটাই হচ্ছে প্রত্যাশা। আর যারা আজকে একদম নতুন করে দেখছেন, কারণ আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের এই প্রান্ত থেকে আমাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকের এই লাইভটাকে শেয়ার করার। সো যারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে বলছি অবশ্যই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে থাকবেন, চেষ্টা করবেন নিজের জায়গা থেকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার, এবং তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হলে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের যে পেজ রয়েছে তার সাথে যুক্ত থাকতে হবে। এখনো পর্যন্ত কিন্তু 17টি জেলায় 18টি ডায়ালিসিস সেন্টার রয়েছে এবং 4টির কার্যক্রম এখনো চলছে। খুব অচিরেই শুরু হয়ে যাবে। 150টির মতো মেশিন রয়েছে যা দিয়ে নিয়মিত আমাদের রোগীদের সেবা করা হচ্ছে, এবং 2020 সালে 58,000-এরও বেশি আমরা সেবা প্রদান করেছি ডায়ালিসিসের মাধ্যমে। তো আশা করছি 2021 সালে কিন্তু এর সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে। তো আপনারা যখন পাশে থাকবেন এবং সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন সাধারণ মানুষের জন্য, এর সংখ্যা এবং সম্প্রসারিত আরো অনেক বেশি হবে। তো আজকের মতো আমি শান্তা জাহান আপনাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। সবাইকে আরো একবার অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। শেষ করবো আমরা। একজন বার্তা বাহক বলেন, দূত হিসাবে, শুভেচ্ছা দূত হিসাবে বলেন, ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসাবে বলেন, আমি বলতে চাই সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন আপনারা অলরেডি দেখে ফেলেছেন। আরো কয়েকটি কাজ কিন্তু শুধুমাত্র ডায়ালিসিস সেন্টারে তারা করেন তা কিন্তু না। আমরা যখন আসলো করোনা ভাইরাস, সারা বাংলাদেশ লকডাউন হয়ে গেল, এবং আমি তো সম্পৃক্ত থেকেই কাজ করি। আমি দেখেছি এই ফাউন্ডেশনটি সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে মানুষের খাবার নেই ঘরে, সে মানুষগুলোকে কিন্তু খাবার পৌঁছে দিয়েছে। ঈদের সময় তাদের বাচ্চারা যেন বুঝতে না পারে যে আমার বাবা মার কাছে টাকা নেই, এজন্য সেখানেও সহযোগিতা করা হয়েছে যেন একটা মানুষ ভালো থাকে। এভাবে করে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি আল্লাহর রহমতে। আপনাদের শুধু যারা পারবেন, যাদের সামর্থ্য আছে, তাদেরকেই বলছি যে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন আমরা যারা কাজ করছি তারা কিন্তু আসলে তারাই যে এটার কর্ণধার, তারাই যে এটার মালিক, এরকম কোনো কিছু না। আপনাদের কাজগুলো আমরা করে দিচ্ছি। অনেক মানুষ আছে তার ডোনেশনটা কোথায় দেবে, কোথায় প্রপার ইউজ হবে, কোথায় এটার প্রপার ইউটিলাইজেশন হবে, সেটা কিন্তু নিয়ে একটু দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকেন। আসলেই কিন্তু দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকার কথাই এরকম হয়। তো আমি বলতে পারি যে আল্লাহর রহমতে আমি যে মানুষগুলোকে দেখেছি এখানে, যে মানুষগুলো এটা চালান, মানে এইচআরটা দেখেন বা এটা নিয়ে কাজ করেন যে মানুষগুলো, তাদের নিজের কাজের পরে রাতের পর রাত জেগে থাকতে দেখেছি আমি। রাত জেগে জেগে তারা অ্যাকাউন্টস দেখেন, রাত জেগে জেগে তারা প্ল্যান করেন, পরিকল্পনা করেন কিভাবে মানুষকে হেল্প করা যায়, এই অর্থগুলো কিভাবে মানুষের সহায়তা করা যায়, এগুলো দিয়ে কিভাবে মানুষের উপকারে কাজে লাগে। এগুলো আমি নিজে চোখে দেখেছি, নিজে থেকে দেখেছি, যার জন্য আপনাদের কাছে বলতে পারি এটুকু যে এটা একটা আস্থার জায়গা। এই মানুষগুলো যদি থাকেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের এই ডোনেশন কখনো এরকম হবে না যে দিলাম এক কাজে অন্য কাজে ব্যবহার হয়ে গেল, এরকম হবে না। আমি আশা করছি ইনশাল্লাহ। কারণ যে মানুষগুলো এটা চালান সেই মানুষগুলোর আল্লাহ রিজিক দিয়ে রেখেছেন, এবং তারা প্রত্যেকে তাদের অবস্থান থেকে তারা অনেক ডিগনিফাইড মানুষ, তারা অনেক উচ্চ স্তরের মানুষ, এবং তাদের অবস্থানটা আমি জানি। তাদের পোস্টগুলো অনেক বড় বড় পোস্ট। হ্যাঁ, তো সেই মানুষের কাছে দিচ্ছেন। তাদের আসলে অনেক চিন্তা থাকে যে একটা মানুষের থেকে ডোনেশন নিলাম, আমি কিভাবে এটার প্রপারলি
এটাকে আমি পৌঁছে দেব সেই মানুষগুলো যাদের অসহায়, যাদের দেখেন কিডনি রোগ কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে সারা পৃথিবীতে, সারা বাংলাদেশে শুধু না, সারা পৃথিবী জুড়ে। নানান রকম তেল খাচ্ছি, কালার খাচ্ছি, এটা খাচ্ছি, ওটা খাচ্ছি, মানে কেমন জানি হয়ে গেছে। আগে তো এরকম ছিল না, যেহেতু প্রাকৃতিক জিনিসগুলো খাওয়া হতো। তারপরে আমাদের ইমিউন সিস্টেম মানে গুলো নষ্ট হয়ে গেছে, আবহাওয়া নষ্ট হয়ে গেছে, এটা আমরাই করেছি। কিন্তু তারপরে হয়ে গেছে হয়ে গেছে। তো এই জন্য আমাদের দেখলাম যে কেন কিডনি ডায়ালিসিস সেন্টার করব। এই কারণেই করব যে এই রোগটা আসলে একটা পরিবারের পুরো নিঃস্ব হয়ে যায়। এত বেশি এক্সপেন্সিভ এই ক্যান্সার, এই কিডনি, এই সমস্ত গুলো অর্গানগুলো আসলে খুব এক্সপেন্সিভ চিকিৎসা আর কি। তো যার জন্য এটা করাতে আমি দেখলাম যে কত মানুষ, একটা মানুষ আমি গিয়েছিলাম কুষ্টিয়া ভিজিট করতে, ও কারিগর দয়ার সাগর এই গানটা গাচ্ছে দেখি, চোখে পানি। আমি বললাম, আহারে আপনি ভালো আছেন তো? বলে, না এখানে আসার পর ভালো আছি অনেক, আমি ডায়ালিসিস করি প্রত্যেক সপ্তাহে এবং আমি ভালো আছি। এবং উনি ওই ডায়ালিসিস করে গিয়ে আবার উনি কাজ করবেন, উনি একজন অটো রিক্সা চালক। তো দেখলাম, আমি বললাম যে আমরা যদি পারতাম তাহলে আপনাদের এটা আরেকটু কমে করে দিতে পারতাম। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের এই সহযোগিতাগুলো থাকলে ইনশাল্লাহ আমরা একদিন এরকম হবে, একটা রুগী আসলো, ওই কিটের দামটাও আমরা নিচ্ছি না, কারণ এটা তো একটা মানে সাবসিডি দিতে হয়। তো কিছু কিছু টাকা হয়তো আমাদের কোনো কোনো খাতে হয়তো লাগে, যেটা আমরা এখনো সাবসিডি দিতে পারি না, ভর্তুকিগুলো পুরোপুরি দিতে পারছি না। তবে এরকম হয় না আবার যে একজন অসহায়, খুবই দরিদ্র, তার কিছু নেই, কোনো টাকা নেই, আমরা তাকে ফেরত দিয়েছি, এরকম কিছু হয়নি। আমরা তখন নিজেদের ভেতর থেকে, আচ্ছা ঠিক আছে এখানে 1500 টাকা লাগবে, আচ্ছা আমরা সবাই মিলে একটু দিয়ে দিই, এভাবে করে আমরা কাজ করার চেষ্টা করি। এইভাবে আপনারা দোয়া করবেন যেন আমরা এভাবে কাজ করে যেতে পারি, আরো একটু ভালো কাজ করে যেতে পারি। এইটাই দোয়া চাই আপনাদের সবার কাছে। আর প্রার্থনা, দোয়া, এগুলো অনেক কিতাবে আছে, অনেক ধর্মগ্রন্থে আছে, এটাতে অনেক কাজ হয়। তাই আমি বারবার বলি, দোয়া করবেন, দোয়া করবেন, কিছু না করলে দোয়া করবেন, কিছু দিতে পারছেন না দোয়া করেন, আল্লাহ এরা যেন ভালো কাজ করতে পারে, এরকম দোয়া করবেন। অবশ্যই। তো প্রার্থনা কিন্তু প্রত্যেকটা কিতাবে আছে যে প্রার্থনার একটা বিরাট গুরুত্ব আছে, প্রার্থনা করে অনেক কিছু করা যায়। যাই হোক, আর কিছু বলবো না, প্রত্যেকটি মানুষ, কারণ প্রেসিডেন্টের কথা বললে প্রেসিডেন্ট শুধু রাগ করে আমাকে, আমার কথা কেন বলেন টুটুল ভাই, আমার কথা বলেন কেন টুটুল ভাই, এরকম করতে থাকে। কামাল ভাইয়ের কথা বলছি না, বলছি হচ্ছে আমাদের সম্পৃক্ত যারা, এই যে একদম মানে কোর লেভেল থেকে যারা আছেন, একেবারে যারা অফিসের তালাটাও খোলেন, সেই মানুষটি থেকে একেবারে পূর্ণ যত মানুষগুলো আছে, যে আজকে আপনারা দেখলেন যে কত মানুষ এখানে মানে এক হয়ে, এখান থেকে আমরা চলে যাচ্ছি সিয়াটেলে, ওখান থেকে চলে যাচ্ছি কানাডায়, ওখান থেকে এইভাবে কিন্তু আমরা মানে এই লাইনটা করেছি, মানে ফেসবুক টু এই এই নেটওয়ার্কটা করতে হয়েছে। এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা মানে দায়িত্বের কাজ। আমি জানি না কিভাবে এটা প্রচার হচ্ছে, যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই। এবং আমরা সবাই প্রত্যাশা করছি বাই ডিসেম্বর আমাদের যে টার্গেট রয়েছে 100K, সেটা ফুলফিল হয়ে যাবে, হয়তো এর বেশি হয়ে যাবে, বিকজ আজকের প্রোগ্রামটা অনেক ভালো হয়েছে এবং সবাই খুব পছন্দ এগুলো করেছে। তো সৃষ্টিকর্তাই দেন, আমরা শুধু একটা ওসিলা, আমাদের অবশ্যই। হাতে দিয়ে দেন, যিনি দিচ্ছেন তার হাতে সৃষ্টিকর্তা পৌঁছে দিচ্ছেন এবং তিনি সেই কাজটি করছেন। অবশ্যই। তো সবার প্রতি আরো একবার শুভকামনা জানিয়ে আমরা শেষ করছি এবং একই সাথে টুটুল ভাইয়ের গান শুনবো। এই গানটির নাম হচ্ছে জানি চলে যেতে হবে। আমরা তো আসলে চলে যাব, কিছু গান নিয়ে আপনাদের সাথে কত মাখামাখি হলো, সুরের মাখামাখি হলো, কিন্তু আমরা একদিন চলে যাব। কিন্তু আমরা চাই আমাদেরকে আপনারা কোনোদিন যেন ভুলে না যান, আপনাদেরকেও আমরা ভুলবো না কোনোদিন। কারণ আপনারা আমাদের এইটুকু একটা ছোট্ট কাজ করার জন্য, এই ছোট্ট একটা গান গাওয়ার জন্য কি বা গাই, কিন্তু এত হাতে তালি দিলেন, এত মায়া করলেন। যখন আমি বিদেশে যাই তখন সবাই এসে বলে, আমার বাড়ি কবে খাবেন, আমার বাড়ি কবে খাবেন, একটু চলেন এটা কিনে দিই, ওটা কিনে দিই। বিশ্বাস করেন, আপনাদের এই ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না, কোনোদিন না। এই ঋণ আমি শোধ করতে চাইও না, কারণ এটা ভালোবাসা, ভালোবাসার ঋণ কোনোদিন শোধ করা যায় না। যাই আমরা এই গানটাও রিলিজ হয়নি। আর অলরেডি আমরা বলেছি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের কথা, এটা বলি, গান বাংলায় বলেছি, গান বাংলার কর্ণধাররা আমাকে বলেছে একদিন আমরাও কিছু করব সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের জন্য। দ্যাটস এ গুড নিউজ। যাই।
দূর বহুদূর হবে ঠিকানা, জানি চলে যেতে হবে, কেউ থাকবো না। ওই দূর বহুদূর হবে ঠিকানা, এই দেখায় যদি শেষ দেখা হয়, এ লগন কবু ভুলে যেও না। জানি চলে যেতে হবে, কেউ থাকবো না। ওই দূর বহুদূর হবে ঠিকানা। আর কিছু সুর নিয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে হলো মাখামাখি। মহেন্দ্রক্ষণ শেষ হলেও জলে যেন ভরে না দুটি আঁখি। এই দেখায় যদি শেষ দেখা হয়, এ লগন কবু ভুলে যেও না। তুমি ভালো থেকো, স্বপনে আমার ছবি এঁকো। তোমার স্মৃতি এই বুকে ধরে গেয়ে যাব গান আমি জীবন ভরে। এই দেখায় যদি শেষ দেখা হয়, এ লগন তবু ভুলে যেও না। জানি চলে যেতে হবে, কেউ থাকবো না। ওই দূর বহুদূর হবে ঠিকানা, জানি চলে যেতে হবে, কেউ থাকবো না। ওই দূর বহুদূর হবে ঠিকানা। অসংখ্য ধন্যবাদ। সর্বশেষ গানটি আসলে বিদায় বেলার জন্য একদম পারফেক্ট ছিল ভাইয়া। আরো একবার ধ্রুব তারা এবং আপনার
মানে পুরো এন্টায়ার টিম যারা আসলে পেছনেও কাজ করছেন তাদের সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। এবং একই সাথে সিয়াটেলের আজ যারা যুক্ত ছিলেন আমাদের সাথে, যারা ফান্ড রেজিং এ আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এবং যারা আজ দেখেছেন, সবার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। আমি শান্তা জাহান, এবং অবশ্যই আপনারা সবাই সবসময় পাশে থাকবেন। সামনে এগিয়ে যাওয়ার যে পথ রয়েছে সেটিকে সুগম করার জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আমার দেশ লাল সবুজের বাংলাদেশ, আর সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন হচ্ছে সেই লাল সবুজকে ধারণ করে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই আমাদের দেশে সমৃদ্ধি আসবে এবং সবার জন্য আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারবো, এটাই হচ্ছে প্রত্যাশা। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবার সাথে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।